ये एक मेरी फेवरेट लाइन है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती है। मेरे से आके बहुत लोग पूछते हैं कि जी हमारे अपलाइंस हमें मोटिवेट करते हैं, सब कोई दुनिया और कुछ करती है, आप लोगों को आपको कौन मोटिवेट करता है? मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो चीज मुझे मोटिवेट करती है वो है ये एक लाइन कि सोचने की हिम्मत तो करो। कि जब हमने वेस्टीज को इंडिया में शुरू किया था तो लोगों ने कहा कि इस कंपनी का नाम ही वेस्टेज है। अच्छा, तो मैंने उसको एक बात कही कि मेरा विजन ये है कि आज के 5 साल के बाद, याद रखिए तब हम एक बिल्कुल स्टार्टअप नई कंपनी थे। मुझसे पूछा गया कि आपका विजन क्या है, तो मैंने कहा कि आज के 5 साल के बाद जब इंडिया में पूछा जाए कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है तो लोग सिर्फ एक नाम लें और वो नाम हो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरुआत का टाइम था। राइट, कंपनी चलती कि नहीं, लोग ग्रो करते कि नहीं, मार्केटिंग प्लान बिल्कुल इनोवेटिव था। ऐसा मार्केटिंग प्लान इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं था। हमने सब कुछ अलग किया था। कहे के लिए क्योंकि हमने सोचने की हिम्मत तो करी। मैंने उस व्यक्ति से यही कहा कि जब आज के 5 साल के बाद पूछा जाए कि एक अच्छी कंपनी कैसी होनी चाहिए तो दुनिया में, पूरे इंडिया में एक आवाज आए, वेस्टीज। जब पूछा जाए मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो सब के सब एक बात कहें कि कंपनी होनी चाहिए तो वेस्टीज की तरह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब पूछा जाए कि लीडर्स कैसे होने चाहिए तो पूरी इंडिया, क्या आज के दिन पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में दुनिया यही कहेगी कि लीडर्स हो तो हमारे वेस्टीज के लीडर्स की तरह। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 18 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज मुझे बात बताओ, क्या आज हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी हैं? लोग हमारा मार्केटिंग प्लान कॉपी करते हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट्स कॉपी करते हैं, लोग हमारे लीडर्स के पीछे भागते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि हमने सोचने की हिम्मत तो की। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने सोच लिया, पर अब सोचने की बारी आपकी है। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरी जिंदगी नहीं बदल सकते, बल्कि हम लोग आप लोगों की जिंदगी बदल सकते। करना वही है जो सिस्टम कहता है। लाइफ में सिर्फ सोचने से नहीं होता, काम करने से भी होता है। जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, यू विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ।
Yes, good morning, Vestigians. Good morning, all of you. Welcome to 8 p.m. Zoom session. సో ముందుగా అందరికి కూడా పరాభవనామ ఉగాది సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అందరికి కూడా. సో సో వన్స్ అగైన్ అందరికి కూడా హార్టీ వెల్కమ్ టు ద జూమ్. సో ఈరోజు మీకు అందరు కూడా చూసిరు కదా, ఈరోజు మనకు ఒక గ్రేట్ లీడర్ యొక్క సక్సెస్ జర్నీ వినబోతున్నాం. ఫెస్టివల్ టైంలో సారు బిజీ ఉన్నా కూడా మన టీం కోసం బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా సో మన టీం అందరినీ కలవాలి, మన టీం అందరితోటి సార్ యొక్క జర్నీ. మరో కొంతమంది చాలా కొత్త వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి నేను అందరికి పరిచయం కావాలని చెప్పి సో ఈరోజు మనకి సార్ యొక్క సక్సెస్ జర్నీ త్రూ వెస్టేజ్ సో షేర్ చేసుకోబోతుంది కాబట్టి సో ప్రతి ఒక్క లీడర్స్ కూడా సో మీరు ఎవరికైతే ఫాలోఅప్ చేసినారో వాళ్ళందరూ ఒకసారి జాయిన్ అయిన లేదా పార్టిసిపెంట్లు చెక్ చేసుకోండి. సో అదేవిధంగా మనకు ఈరోజు మాట్లాడే గ్రేట్ లీడర్ ఒకప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కాంపిటీషన్లో ప్రిపేర్ అయ్యి ఎన్నో జాబ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రతిరోజు ఒక 14-15 గంటలు చదువుకొని ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే లైఫ్ మారుతుందని ఒక ఉద్దేశంతో చదువుకొని ఒక చిన్న గవర్నమెంట్ జాబ్ పంచాయత్ సెక్రటరీ జాబ్ వచ్చినాక కూడా ఒక 7-8 సంవత్సరాలు అక్కడ జాబ్ చేసి కూడా ఎలాంటి లైఫ్ మారతలేదని ఏదన్నా ఒకటి చేయాలని ఒక అవకాశం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ప్రొఫెషన్లో వెస్టేజ్ కంపెనీలో సో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేని బిజినెస్ అని తెలుసుకొని బిజినెస్ని గురించి కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ చేసి 2020లో డిసైడ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తే 6 సంవత్సరాల్లో ఇవాళ సార్ యొక్క మీ ఇన్కమ్ కూడా మీకు అందరు కూడా తెలుసు, దాదాపు ప్రతి నెల ఒక 9 లక్షలు ప్రతి నెల. అంటే అది మామూలు విషయం కాదు, అది నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్లో సాధ్యం. కాబట్టి ఇక్కడ జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా సార్ ఏం చేస్తే ప్రతి నెల 9 lakhs ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నాడు. సో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎదురైనాయి, ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినాయి, ఎలాంటి హడిల్స్ వచ్చినా కూడా సార్ ఈ బిజినెస్ని ఏం చూసి నిలబడాడు అనేది సార్ యొక్క మాటలను విందాం. సో వన్స్ అగైన్ అందరికి కూడా మై హార్టీ వెల్కమ్ టు ద గ్రేట్ వెస్టేజ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎంఎస్ఆర్ అసోసియేషన్ టీమ్ లెగసీ మేకర్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. ఇంకొక 2 minutesలో సార్ని ఇన్వైట్ చేసుకుందాం. సో అందరు కూడా వన్స్ అగైన్ సో రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే 1000 పార్టిసిపెంట్ లీడర్స్. సో ఇంకెవరైనా మీ పార్టిసిపెంట్స్ మిస్ అయితే మాత్రం వాళ్ళందరికీ కూడా మన గ్రూప్లలో ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లైవ్ లింక్ కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది. సో అది పంపించుకోండి ఎవరికైనా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1000 ఫుల్ అయిపోయింది. సో మనం సార్ని కూడా ఇన్వైట్ చేసుకుందాం. శ్రీనివాస్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్. ఒకసారి మీరు జాయిన్ అయితే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. బాలం శ్రీనివాస్ సార్ ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రైట్ లీడర్స్. సో వన్స్ అగైన్ అందరికి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ లీడర్స్, గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టేజన్స్ అందరికీ. సో ఈరోజు మనము ఒక గ్రేట్ లీడర్ యొక్క సక్సెస్ జర్నీ వినబోతున్నాం. దాదాపు ఇవాళ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక 6 సంవత్సరాల నుంచి ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ నుంచి వెస్టేజ్ సిస్టమ్ను పట్టుకొని సక్సెస్ అవుతున్న ఒక గ్రేట్ లీడర్ని చూసి ఎంతోమంది ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ తీసుకొని కూడా వెస్టేజ్లో చేస్తుండని సార్ని చూసి ఎంతోమంది ఈరోజు ఎంతోమంది గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా సార్ని చూసి ఎంతోమంది ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఈ బిజినెస్లో నిలబడడం జరిగింది. సో అలాంటి లీడర్ మనకి ఈరోజు సార్ యొక్క జర్నీ మనతో షేర్ చేసుకోబోతుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా క్లియర్ కట్గా క్లారిటీ తీసుకోండి, ఈ బిజినెస్ యొక్క ఫ్యూచర్ అర్థం చేసుకోండి. సో
ఈ 6 years లో సారు ఎలా నిలబడితే, ఎలా స్టాండప్ తీసుకుంటే బిజినెస్లో ప్రతి నెల 9 లక్షల ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నాడు అనేది మీరు అందరూ కూడా సార్ యొక్క వాయిస్, సార్ యొక్క మాటల్లోనే తెలుస్తుంది. సో వన్స్ అగైన్ అందరు కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ లీడర్స్. సో బిఫోర్ వెస్టేజ్ సార్ ఒక గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ నుంచి ఈరోజు జాబ్ను కూడా సైతం పక్కన పెట్టేసి వెస్టేజ్లో హైయెస్ట్ పిన్ లెవెల్ డబల్ యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్, హైయెస్ట్ పిన్ లెవెల్ అచీవ్మెంట్ తోటి 9 lakhs పర్ మంత్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటూ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఒక మంచి నేమ్ ఫేమ్ తెచ్చుకొని ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలబడ్డ మన గ్రేట్ లీడర్. సో అవర్ గ్రేట్ లీడర్. సో హార్టీ వెల్కమ్ శ్రీనివాస్ సార్, బాలం శ్రీనివాస్ సార్, హార్టీ వెల్కమ్ సార్. సో మీకు కోహోస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. భాస్కర్ జీ, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఏం ప్రాబ్లం లేదా? వాయిస్ క్లియర్ సార్. సో థ్యాంక్ యూ భాస్కర్ జీ, థ్యాంక్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్. సో అందరికి తెలుగు నూతన సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తూ, వెస్టీజ్ ని ఎవరైతే బిలీవ్ చేశారు, వెస్టీజ్ ని ఎవరు సీరియస్ చేస్తారు, సో ఇంకా నమ్మి పనిచేయాలని కోరుకుంటూ, నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకల్లా ఉగాది వరకల్లా మీరు కూడా 1,00,000+ అట్లా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో ముందుగా నా పేరు బాలం శ్రీనివాస్. ఈ వెస్టీజ్ కి పరిచయం కాకముందు, సో నేను ఎవరికైనా కృతజ్ఞత ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ నా జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులకి, నన్ను తీసుకొచ్చినటువంటి మా పాండ్ సార్కి, అదేవిధంగా మా గురుగారు ఎంఎస్ఆర్ సార్కి, ఎంటైర్ నా టీం, ఈ రోజు నా టీం అందరూ కూడా నేను కృతజ్ఞత ఉండాలి. ఈ రోజు వాళ్ళ వల్లనే నేను ఈ రోజు స్థాయిలో ఉన్నా. అవకాశం గొప్పదే, కానీ నాకున్నటువంటి అప్లైన్స్ డౌన్లైన్స్ కూడా చాలా గొప్ప వాళ్ళు. 100% వాళ్ళు లేకుండా ఈ రోజు లేరు కాబట్టి, సో వాళ్ళకు కూడా నేను కృతజ్ఞత అనేది జీవితాంతం ఉండాలని అనుకుంటున్నాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో నా పేరు వచ్చేసి బాలం శ్రీనివాస్. బిఫోర్ వెస్టీజ్ నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్. గవర్నమెంట్ జాబ్ రాకముందు డబ్బుల కోసం చాలా పనులు చేశాను. చాలా పనులు అంటే ఈ పని ఆ పని కాదు, అన్ని పనులు చేశాను. సో దాదాపు ఒక వ్యవసాయం తప్ప అన్ని పనులు చేశాను. సో బయట కూలీ డబ్బులు ఇస్తారంటే ఏదైనా పని చేయడానికైనా రెడీ ఉండేది. సో ఎందుకంటే చిన్న స్థాయి, ఈరోజు వెస్టీజ్లకు రావడానికి కారణం ఆ పేదరికమే. సో వెస్టీజ్ నుంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టడానికి పేదరికమే. ఈరోజు మళ్ళీ ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ నుంచి రిటర్న్ వెస్ట్లకు రావడానికి కూడా కారణం కూడా పేదరికమే. అన్నిటికీ కారణం పేదరికం ఉండడం వల్ల చాలా చిన్న స్థాయి సార్. ఎలా అంటే జస్ట్ ఒక 11 years ఐ థింక్, సో 10 years 11 years ఆ టైంలో డబ్బులు ఇస్తుంటే గొర్రెలు గాయడం కూడా స్టార్ట్ చేసినాం సార్. గొర్రెలు గాయడం అనేది అంత ఆషమాసి కాదు సార్, చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి. అది కాసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో ఎందుకంటే వాటికి వాటర్ ఉండదు, గడ్డి ఉండదు ఒక దగ్గర. సో ఒక్కొక్క దేశం తిరుగుతూ ఉంటాయి, అంత ఘోరమైన అలాంటిది ఆ స్థాయిలో. తర్వాత 7th classలోనే రామోజీ ఫిలిం సిటీలో, మా ఊరు నుంచి దాదాపు ఒక 20 kilometers ఉంటుంది, అక్కడ నేను సెంటరింగ్ పని కూడా చేశాను. పొద్దుగాల పోవడం, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా డబ్బులు ఇస్తారంటే మళ్ళీ 6 o'clock నుంచి 9 o'clock వరకు కూడా ఉండేది. ఇంకా కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తారంటే 12 వరకు కూడా ఉండేది, నైట్ 12 వరకు. అప్పుడు నా ఏజ్ వచ్చేసి 11 years 12 years మాత్రమే, ఎందుకంటే 7th class కాబట్టి. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు. ఆ టైంలోనే 12 years అనే ఏజ్ లోనే నైట్ 12 గంటల వరకు, 12 గంటల పిల్లగాడు నైట్ 12 గంటలకు వస్తున్నాడు. అది కూడా రామోజీ ఫిలిం సిటీ నుంచి ఇంటికి రావడం నైట్ 12 గంటలకు ఆ అడవిలో రావడం అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎలాంటి స్థాయి ఉంటే, ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటే, లైఫ్ అనేది ఎంత లీడ్ చేయాలనే కసి ఉంటే ఆ ఏజ్ లో ఆ రిస్క్ తీసుకున్నది ఒకసారి అర్థమవుతుంది. అట్లా 8th class 9th 10th ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, అంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, సో అట్లా ఫైనల్ ఇయర్ వరకు ఏదోటి డబ్బుల కోసం పనిచేయాలి, డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి, అట్లా చదువులు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, అలాంటి స్థాయి. సో చిన్నప్పటి నుంచి లైఫ్ అనేది బాగా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి.
ఏదో చెయ్యాలి, సాధించాలన్న తపన పట్టుదల ఉంది. సో దానికి అనుగుణంగా సో ఈ కూలి పనుల లైఫ్ మారదు. ఇంకా ఏదైనా అవకాశం వస్తే బాగుంటుంది అన్నటువంటి ఇంకో అవకాశం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ లైఫ్ ఇదైతే లైఫ్ కాదు. ఇంకా ఏదైనా బెటర్ లైఫ్ కావాలంటే సో మన ఊర్లో చాలా మంది గవర్నమెంట్ సెక్టర్లకు వెళ్తున్నారు. సో మనం కూడా ఎందుకు వెళ్ళొద్దు అన్న ఆలోచనతోని సో గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి, టీచర్ జాబ్ కొట్టాలి అన్నటువంటి ఆలోచన వచ్చాను. అలా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకొని సో పీజీ కంప్లీట్ బిఏడి కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని సో 2012లోనే డిఎస్కి రాయడం జరిగింది. ఆ డిఎస్సి మిస్ అయిపోయింది. సో అప్పుడు నాకు ఒకటే అర్థమైంది, చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది. ఇంత హ్యూజ్ కాంపిటీషన్ లో సో మనం ఒకటే దాని మీద వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు. సో ఇంకా వేరే ఏదైనా చేయాలి అన్నటువంటిది అప్పుడే అర్థమైపోయింది. సో నాకు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ యొక్క సలహా మేరకు గ్రూప్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేసినాం. సో అలా గ్రూప్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయినా. సో గ్రూప్ కూడా అప్పుడు 2014 వరకు గ్రూప్ 2 కోసం కూడా చదివితే రాలేదు. సో అప్పుడు పోస్టులు రాలేదు. పోస్టులు వచ్చినట్టు అదృష్టం ఎలా ఉండేదో తెలీదు. సో అట్లా చదువుతున్నటువంటి గ్రూప్స్ కోసం చదువుతున్నటువంటి టైంలోనే పంచాయత్ సెక్రటరీ 2014 ఫిబ్రవరి 23వ తారీఖు రోజు పంచాయత్ సెక్రటరీ అన్నట్టు ఎగ్జామ్ రాయడం జరిగింది. రిజల్ట్ రావడం జరిగింది. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో మా ఊరు నుంచేసి షాబాద, పేరులోనే ఉంది బాధ, షాబాద అనే దానికి అలర్ట్ అయిపోయింది నాది పోస్టు. నిజంగా మా ఊరు వచ్చేసి ఇబ్రాహీంపట్నం, మంచాల, నేను చేసేది షాబాద. దాదాపు ఒక 80 కిలోమీటర్ల పైన ఉంటుంది ఈజీగా. రావడం పోవడం 80 కిలోమీటర్లు పైన, అంటే 130 కిలోమీటర్లు. అదే కాకుండా నాకు దాదాపు ఒక 4 గ్రామ పంచాయతీ, పెద్ద గ్రామ పంచాయతీలు 4 ఉండేవి. 4 గ్రామ పంచాయతీలు అంటే దాదాపు ఒక 10-12 గ్రామాలు ఉంటాయి. మళ్ళీ అనుబంధ గ్రామాలు అవన్నీ కలిపితే కూడా ఇట్లా ఈ ఊర్లోనే తిరిగి ఆ ఊర్లలో అంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకోవడం, రోజు దాదాపు ఎంత లేదన్నా 180-190 కిలోమీటర్లు అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకుంటూ జాబ్ చేసేటటువంటి లైఫ్. సో అలాంటి లైఫ్ లో సో నాకు అర్థమైపోయింది, జస్ట్ 10 నెలలు జాబ్ చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైపోయింది నా ఫ్యూచర్, నా లైఫ్ అర్థమైంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్స్ దగ్గర నేను చాలా సలహాలు లైఫ్ ఎలా ఉంది, ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. నాకు అర్థమైపోయింది ఇంకా ఏదైనా చెయ్యాలి ఈ లైఫ్ తోనైతే. ఇప్పుడు వీళ్ళు గడుపుతున్నటువంటి లైఫ్ అంటే మనకు ఈ లైఫ్ కోసం కాదు, మనం ఇంకా లగ్జరీ లైఫ్ ఊహించుకుంటున్నాం. చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఈ లైఫ్ తోనే ఈ పంచాయత్ సెక్రటరీ దాంతోనైతే కాదు, ఇంకా ఏదైనా చేయాలని. సో అప్పటికి పెళ్ళయింది. సో జాబ్ రాకముందే, జాబ్ వచ్చి ఒక 2 నెలల 2 నెలల ముందే పెళ్ళయింది. అప్పటికి పెద్ద అబ్బాయి పుట్టాడు. మళ్ళా లీవ్ పెట్టేసేసిన. అశోక్ నగర్ పోయి చదవడం స్టార్ట్ చేసిన. అశోక్ నగర్ వెళ్ళే మళ్ళీ ఉస్మానియా క్యాంపస్ లో కూడా, సో అశోక్ నగర్ అంత సీరియస్ గా కాంపిటీషన్ కరెక్ట్ గా అనిపిస్తలేని ఉస్మానియా క్యాంపస్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. సో మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళా చదివితే 10 నెలలు అయిపోయింది. ఎగ్జామ్స్ కూడా రాశాను, రాలేదు. 15 మార్కులు ఈజీగా ఉంటుంది, 10-15 మార్కులతో మిస్ అయిపోయింది. సో మిస్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఇంకా ఏదైనా చెయ్యాలి, ఒక అవకాశం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా, ఏదైనా చేయాలి, ఏదైనా చెయ్యాలి, ఏదైనా చెయ్యాలి. ఇట్లా రోజు భగవంతుని ఏదన్నా కష్టం వచ్చిన గ్రామ పంచాయతీలో బాగా రోజు గొడవలు ఉంటాయి. పబ్లిక్ తోని జాబ్ కాబట్టి ప్రతిరోజు గొడవ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ముక్కుసూటి మనిషి కాబట్టి సో ఏదైనా కూడా డైరెక్ట్ గా సో మనం లోపల దాచుకునేది ఏముండదు. సో ప్రతిరోజు ఎక్కడ ఏదో ఒకటి గొడవ అయితేనే ఉండేది. రోజు ఒక న్యూసెన్స్ అవుతుండేది, బాగా తలకాయ నొప్పి అవుతుండేది. సో ఇదంతా బాగా స్ట్రెస్, అంతా తలకాయ నొప్పి, రోజు అన్ని కిలోమీటర్ల దూరము, ఈ జాబ్ యొక్క ప్రెషర్, ఇవన్నీ ఉండేది. సో ఇట్లా ఉండేటప్పుడు ఇంత జాబ్ చేసుకుంటూ ఇంత దూరం చేసుకుంటా చిన్న ఇన్కమే వస్తుంది, లైఫ్ మారతలేదు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఈ గ్రామ పంచాయతీలో పోస్ట్ అనేది, సో ఎందుకంటే గ్రామ స్థాయిలో పోస్ట్ అంటే తెలుసు ఎలా ఉంటుందో, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది, అన్ని ప్రెషర్స్ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ నుంచి ఏదో పెద్ద జాబ్కి వెళ్ళాలన్నటువంటి ఆలోచనతో సో ఆ జాబ్ చూసినప్పుడల్లా, ఆ జాబ్ లో బాధ అయినప్పుడల్లా ఇది నా లైఫ్ కాదు, అసలు నేను ఇక్కడ ఉండవలసినటువంటి కాదు, నేను ఇక్కడ వీళ్ళతోనే మాటలు పడాల్సినటువంటి కాదు, ఇట్లా అనుకునేటువంటి. ఎప్పుడు ఒక ఆఫీసర్ తిట్టినా, ఒక గ్రామ పంచాయతీ తిట్టినా, ఇట్లా ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ బాధలు చూసినప్పుడల్లా ఇంకా ఏదైనా చేయాలి, ఇది కాదు కరెక్ట్ అని ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నటువంటి టైంలో ఏదో చేద్దాం, ఇట్లా ఎన్నో ఆలోచనలు ఉన్నాయి కానీ అవకాశాలు లేవు. సో అలాంటి అవకాశం లేనటువంటి టైంలో సో అవకాశం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం.
2016 నుంచి ఆల్రెడీ చదువుతూనే ఉన్నా, మళ్ళీ గ్రూప్స్ కోసం చదువుతూనే ఉన్నా, గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 కోసం. సో ఇంకా ఏదైనా అవకాశం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి టైంలో ఇట్లా 2020లో అవకాశం వచ్చింది. 2020 మార్చ్ ఆ టైంలో నాకు అవకాశం వచ్చింది నా దగ్గరికి. కరెక్ట్ లాక్డౌన్, ఎగ్జాక్ట్లీ లాక్డౌన్ లో ఎంఎస్ఆర్ సార్ని పాండ్ సార్ తీసుకొని మా ఇంటికి వచ్చడం జరిగింది. సో నేను ఏదో కొంచెం తెలుసు కదా, లేక ఒక రోజు ఇంటికాడ ఉంటా, ఆదివారం రోజు. ఆ రోజు వస్తే వాళ్ళని చాలా వెరైటీగా చూడడం జరిగింది. అసలు పాండు నన్ను చూస్తేనే, ఇప్పుడు నేను చెప్పొద్దు కానీ నన్ను చూస్తేనే కొంచెం భయపడేది. ఎందుకంటే ప్రతిసారి పాండు సార్ నేను ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్మేట్స్. నిజంగా పాండు సార్కి ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో కృతజ్ఞత ఉండాలి 100%. సో నా ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్మేట్, అన్ని సలహాలు సూచనలు నేనే ఇచ్చేటోడిని. లైఫ్ అంటే ఇది కాదు, ఇంకా లైఫ్ అనేది వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. సో ఇది కాదు అని చెప్పేసి నేనే కండక్టర్ గా అప్లై చేశాను పాండు సార్కి. నేను కూడా కండక్టర్ వచ్చింది నాకు, నేను అప్లై చేయలేదు నాకున్నటువంటి డ్రీమ్స్ తోని. సో పాండు సార్కి అప్లై చేశాను. కానీ పాండు సార్ నాకు ఏది రోజు కూడా అంటే కొంచెం రెస్పెక్ట్ చేసేదో భయపడేదో ఏదో తెలియదు కానీ, సో నేను ఆయన మాటలు వినపోయాను కానీ ఎప్పుడు నేను ఆయనకే సలహాలు చెప్పేటోడిని. సో అట్లా ఎప్పుడు ఆ టైంలో ఎంఎస్ఆర్ సార్ని తీసుకొని మా ఇంటికి వచ్చి ఏదో చెప్తున్నారు. అసలు నాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా, నేను చాలా టైర్డ్ లో ఉన్నా, ఏదో ఇబ్బంది ఉంది. నా ఫేస్ చూసే ఎంఎస్ఎస్ సార్ వచ్చేసి ఒక స్ప్రే కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు అంతే. ఆయన ఏం చెప్పలేదు నాకు, ఇట్లా ఒక బిజినెస్ ఉంటుంది, సో మంచి ప్రోడక్ట్లు అని ఇట్లా ఫేస్ మీద ఒక స్ప్రే కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు అంతే తప్ప. ఆల్రెడీ నా ఆటిట్యూడ్ అర్థమైపోయింది, నా నెగిటివిటీ అర్థమైనట్టుంది. సో ఇట్లా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సో నేను పాండు సార్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు. సో ఏదో చెప్పారో వెళ్ళిపోయారు. సో నేను నా అంతలో నేను మళ్ళీ జాబ్ చేసుకుంటున్నా, రోజు అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకుంటూ జాబ్ చేసేటటువంటి టైంలో పాండు సార్కి ఆ మంత్ అని ఆ తర్వాత మంత్ లోనే 14,232 రూపాయల చెక్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఆ 14,232 రూపాయల చెక్ అనేది నన్ను ఈ వెస్టీజ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి, వెస్టీజ్ గురించి ఆలోచించడానికి, వెస్టీజ్ గురించి బాగా సెర్చ్ చేయడానికి కారణమైంది. ఆ కారణమైన తర్వాత సో దాని గురించి బాగా సెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన. కరోనా ఉంది, ఇంటికి వెళ్ళి బాక్స్ తీసుకెళ్ళాలి. సో ఎవరిని జనాలు రాకుండా మొత్తం కంపౌండర్లు తీసుకొచ్చి ఊరు చుట్టూ వేసేసి, ఎక్కడైతే రోడ్లునే బ్లాక్ చేసేసేయాలి. ఆ రోడ్ల కాడ కావలను పెట్టాలి. నేను పోయి గ్రామ పంచాయతీలో వీడియోలు చూడడం స్టార్ట్ చేయాలి. అట్లా 2-3 నెలల పైనే వీడియోలు చూడడం చేసినాం. ఒక్క రోజుగా మొత్తం వీడియోస్ చాలా మంది. అప్పుడు ఆ వీడియోలు చూసినటువంటి వ్యక్తులు చాలా పెద్ద లీడర్సే. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వెస్టేజ్ లో లేరు, వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయారు. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, వెస్టేజ్ లో డబ్బు ఉంది అని అర్థమైపోయింది, వెస్టేజ్ లో ఆరోగ్యం ఉందని అర్థమైపోయింది. సో ఇంత డబ్బు ఉంది, ఇంత ఆరోగ్యం ఉంది, మనకి ఇంత డబ్బు అయితే అవసరం లేదు, మనకు ఇంత ఆరోగ్యం వస్తే చాలు. మనకు ఆల్రెడీ 14,000 రూపాయలు పాండు సార్కి వస్తుంది కాబట్టి అదే 14,000-15,000 మనకు కూడా వస్తే చాలు అన్న ఆలోచనతోనే సో నేను కూడా స్టార్ట్ చేయాలన్న ఆలోచనతో వెస్టేజ్ స్టార్ట్ చేసి సో అందరికి చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాం. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఏంటంటే ఇందులో ప్రోడక్ట్లు వాడడం స్టార్ట్ చేసినప్పటికే ప్రోడక్ట్లు వాడుతున్న గ్యాస్ ట్రబుల్ బాగా రిజల్ట్ వచ్చింది. మా అమ్మగారికి గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ వాడిపించాను, బాగా రిజల్ట్ వచ్చింది. అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి ఒక అరెకర పొలంలో వరికి వాడిపించాను. దాదాపు ఒక 11 క్వింటాల పైన, అరెకర పొలంలో 11 క్వింటాల పైన బియ్యం వచ్చాయి. సో మా మిస్సెస్ కొంచెం బ్యూటీ కేర్, అదేవిధంగా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండే, నాన్నకు మొక్కలు ఉన్నప్పుడు సమస్యలు, ఇలా ప్రోడక్ట్లు వాడుతా ఉన్నాం, బాగా రిజల్ట్ వస్తా ఉంది. సో రిజల్ట్ వచ్చే కొద్దీ వెస్టేజ్ మీద నమ్మకం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఆ టైంలోనే ఎంఎస్ఆర్ గారి చెక్కులు కూడా, సో ఎంఎస్ఆర్ సార్ పని చేస్తలేడు కానీ చెక్ వస్తుంది, ప్రతి నెల చెక్ వస్తుంది. అది మాకు పోస్ట్ అవుతుంది, అది వాట్సాప్ ద్వారా పోస్ట్ అవుతుంది. అది అరే పని చేయకుండా ఇక్కడ డబ్బు ఎట్లా వస్తుంది, మేము పని చేసినా కూడా మాది సగం శాలరీ వస్తుంది, మరి ఇలా పని చేయకుండానే ఇంత 60, 70, 80, 90 వేలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఇది కూడా బాగా ఈ ప్రొడక్ట్ల యొక్క క్వాలిటీ బాగా నచ్చుతుంది. అదేవిధంగా డబ్బులు కూడా కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఇది కూడా పని చేయకపోయినా కూడా డబ్బు వస్తుంది. అదే కాకుండా సో ఇందులో ఇంకా కొంచెం కాన్సెప్ట్ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఎంత క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ కూడా 5th మంత్ ఫ్రీ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ తోని 5 నెలల ఫ్రీ, 4 నెలలు కొంటే 5 నెలల ఫ్రీ. మనకి ఇప్పటివరకు 4 తరాలు కాదు, 5 తరాల నుంచి కొన్ని కూడా ఎవరు ఇవ్వలేదు కానీ 4 తరాలు కొంటే 5 నెలల ఫ్రీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ వాడుకుంటే ఆరోగ్యం వస్తుంది, ఆదాయం వస్తుంది. అదే కాకుండా 4 నెలలు కొంటే 5 నెలల ఫ్రీ. ఈ ఫ్రీ వల్ల బయట షాప్ రేట్ల కంటే కూడా ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ, ఒక వరల్డ్ క్లాస్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ కూడా తక్కువకే వస్తుంది.
అంటే మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది, ఆరోగ్యం వస్తుంది, బయట షాప్ రేట్ల కంటే కూడా తక్కువకి వస్తుంది. ఒక సాధారణమైనటువంటి మైండ్ సెట్ కి, ఒక సాధారణమైనటువంటి మనుషులకి, ఒక పేదోళ్ళకి ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ కావాలంటే మంచి ప్రొడక్ట్లు కావాలి 100%. రెండోది ఏం కావాలి? ఆరోగ్యం కావాలి. ఇంకో అదే మంచి ప్రొడక్ట్ల ద్వారా ఆరోగ్యం కావాలి. ఇంకా అదే కాకుండా ఏంటంటే బయట షాప్ రేట్ల కంటే కూడా తక్కువకే రావాలి. అంతే, మంచి ప్రొడక్ట్లు వస్తున్నాయి, బయట షాప్ రేట్ల కంటే కూడా తక్కువగా వస్తున్నాయి. నాకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ అదే. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయిన తర్వాత ఈ కాన్సెప్ట్ నాకు ఒక్కరికి అవసరం కాదు, అందరికీ అవసరమే అనేది అర్థం చేసుకొని, ఈ కాన్సెప్ట్ అందరికి అవసరమే అర్థం చేసుకొని అందరికి చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తే, సో మీకు తెలుసు అందరికీ, సో మనకున్నటువంటి క్లారిటీ వాళ్ళకి తెలియకపోవడం వల్ల, గత నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ల వల్ల కావచ్చు, ఈ మార్కెటింగ్ గురించి, ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి వాళ్ళకి తెలియకపోవడం వల్ల మాట్లాడుతా ఉన్నారని అర్థం చేసుకొని, సో ఇట్లా తెలియజేయడం స్టార్ట్ చేసినాం. అలా తెలియజేసి చాలా మంది, వందల మంది చెప్పుంటాం. ఆ 100 మందిలో సో అప్పుడు ఒక కిట్ తయారు చేస్తాం మేము బాగా. అప్పుడు ఆ టైంలో స్టార్టింగ్ లో కిట్ తయారు చేసేది. ఒక 1500కి ఒక 60 పీవీల కిట్ ఒకటి, ఒక 1000 రూపాయల కిట్ అని ఇట్లా ఇట్లా కిట్లు తయారు చేసి ప్రొడక్ట్లు అయితే వాడండి ఫస్ట్ అయితే మీరు చూద్దు, ఈ కాన్సెప్ట్ బాగుంది అంటే అట్లా బాగా పీవీలు బాగా జనరేట్ చేస్తాం. అప్పుడు కస్టమర్లతోనే పీవీలు బాగా జనరేట్ చేస్తాం. సో అలా జనరేట్ చేసుకుంటేనే, సో సైదుల్ సార్కి ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో నేను మెసేజ్ పెడుతున్నా. ఈ వెస్టీజ్ గురించి, ఈ బిజినెస్ యొక్క ఫ్యూచర్ గురించి నేను ఒక బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ వింటున్నాను, ఇది బాగుంటుందని అడుగుతున్నా తప్ప నేను జాయిన్ అయినా మన ఇద్దరం కలిసి చేద్దాము అని చెప్పట్లే. ఒక కాన్సెప్ట్ నా దగ్గరకు వచ్చింది, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదో బాగుంది అనిపిస్తుంది, ఒకసారి తెలుసుకొని నువ్వు ఆల్రెడీ మార్కెటింగ్ లో ఉన్నావు కదా అని రోజు దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేసిన. ఇలా వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటే ఒక రోజు నాకు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ యొక్క వీడియో వచ్చింది నాకు. అది వరంగల్, నాకు ఉన్నటువంటి క్లారిటీ వరంగల్ కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి, లేకపోతే మహబూబ్ ఆ ఏరియాలకు సంబంధించిన వ్యక్తి. ఆ ఆ వీడియో ఈ సైదులకు పంపించేస్తే దాన్ని కొంచెం చూసి కరెక్ట్ అయ్యి, సో ఈ ప్లాన్ తెలుసుకోవడం కోసము నేను పాండు సార్ని, వెంకట సార్ని పంపించడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఇచ్చే క్లారిటీ ఏదో వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి దాంట్లో క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. క్లారిటీ ఇచ్చేసి సో వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చారు. సో నేను ప్రోడక్ట్లు సైదుల్ సార్కి కొన్ని పంపించడం జరిగింది. సో డబ్బు పంపించడం జరిగింది. ఆ ప్రోడక్ట్లు వాడుకుంటా ఉన్నాడు. 2-3 డేస్ లోనే నాకు చాలా ఫీడ్బ్యాక్, చాలా ఎక్సలెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. చాలా బాగున్నాయి ప్రోడక్ట్లు, సో నేను ఇప్పటిదాకా వాడడం జరిగింది, చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నాయని చెప్పేస్తే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ఇలా సైదుల్ సార్ ఒక క్యాండిడేట్ నాకు యాడ్ అయిపోయాడు. ఇట్లా ఇద్దరం కలిసి ఇక మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం సో బిజినెస్. సో చాలా మందికి చెప్తానే ఉన్నాం అట్లా. శివ సార్, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శివకుమార్ మహేశ్వరి, సో వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత వీళ్ళిద్దరు టీంతోనే ఇట్లా సైదుల్ సార్ టీము, ఇట్లా శివకుమార్ టీం తోనే మెల్లగా అప్పుడు మహేశ్వరి చాలా యాక్టివ్ లీడర్ ఉంటుండే. సో వీళ్ళతోనే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసి చాలా మంది చెప్తా ఉన్నాము, అయితేనే ఉంది. సో ఎంతో తెలుసు మీ అందరు ఎంత నెగిటివ్ మాట్లాడతారో, సో మీకు సరిపోతలేదా గవర్నమెంట్ జాబ్ల జీతం, ఎందుకు ఇవన్నీ, ఇట్లాంటివి ఎన్నో 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 వచ్చాయి, ఎన్నో పోయాయి, ఇట్లా ఎన్నో నెగిటివ్ ఎవరో కాదు మళ్ళీ మన సొంత వాళ్ళతోనే కూడా వస్తా ఉంది. ఇవన్నీ వస్తున్నా కూడా పట్టించుకోకుండా, ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫ్యూచర్ చాలా బాగా అర్థమైపోయింది, ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ బాగా అర్థమైపోయింది, మనకి ఎంతో కొంత రావాలి అంటే, సో మనం కూడా ఎంతో కొంత సంపాదించగలం. ఇంకొకటి కూడా సైదుల్ సార్ లాంటి గ్రేట్ లీడర్ కూడా నాకు యాడ్ అవ్వడం వల్ల సపోర్ట్ బాగా వచ్చేసేసింది. ఇద్దరం ఒకటే ఆలోచనలు ఉండి, ఒకటే మైండ్ సెట్ ఉండి, సో ఉండడం వల్ల చాలా పాజిటివ్ తో మేము ముందడికి వెళ్ళడం జరిగింది. సో కలిసి ఫీల్డ్ వర్క్ చేసేది, ఇలా చేసుకుంటూ పోతుంటే అట్లా శివకుమార్ మహేశ్వరి కూడా చాలా పెద్ద టీం తయారు చేసినాం. ఇట్లా సైదుల్ సార్ టీం తయారు చేసుకుంటూనే ఇక్కడ ఈ టీం కూడా తయారు చేస్తాం. ఆ 2 టీముల ద్వారా సో మంచి ఇన్కమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతూనే ఉంది. అట్లా ఒక 3000 వచ్చింది, 6000 వచ్చింది, 20,000 వచ్చింది, 30 వచ్చింది, 40 వచ్చింది, 50 వచ్చింది. ఇలా ఈ 2 టీముల ద్వారా అట్లాగా సైడ్ చేసుకుంటా ఉన్నా, జాబ్ చేస్తా ఉన్నా, ఇలా సైడ్ చేస్తా ఉన్నా, ఇట్లా సైడ్ చేసుకుంటా చేసేటప్పుడు కూడా నేను 2 ఒకటేసారి సైమల్టేనియస్ గా నడిపించేది. గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసేది, ప్లస్ అప్పుడు కరెక్ట్ గా నేను వెస్టేజ్ జాయిన్ కాగానే షాబాద్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాను. షాబాద్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి రంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ కి సెక్షన్ ఆఫీసర్ గా వచ్చేది. నాకు సైదుల్ సార్ అక్కడ వచ్చి అప్పుడప్పుడు కలుస్తుండేది, మేము ఇద్దరం వచ్చి మాట్లాడుకుంటుండేది. రంగారెడ్డి లకడి కబుల్కి వచ్చేసి మాట్లాడుతుండేది. సో అట్లా మాట్లాడుకుంటూ మన వెళ్దా, ఇప్పుడు మన సర్వశ్రీ మేడంకి ప్లాన్ చెప్తుంటే ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా వినకపోతుండేది. అరే ఎవరు చెప్పినా వింటలేరని ఇట్లా నేను ఒకసారి కాల్ చేయడం, సైదుల్ సార్ ఒకసారి కాల్ చేయడం, ఇట్లా
మేము అట్లా మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, ఎలా చేయాలని ఇట్లా ముందుకెళ్తున్నటువంటి టైంలోనే సో ఇట్లా జరుగుతా ఉంది. సో శివసార్ టీం మంచి స్ట్రాంగ్ గానే ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. నా సైడ్లల్లో నేను ఏదో కొంచెం రిటైల్ చేసుకుంటూ సో కొన్ని ప్రోడక్ట్లు కొనుక్కుంటూ నేను క్వాలిఫైడ్ అవ్వడం జరుగుతుండేది. అట్లా 69,000 వచ్చిన తర్వాత నాగార్జున సార్ రావడం జరిగింది. సో నాగార్జున సార్ కూడా పిలిస్తే ఏం రాలేదు, 69,000 వచ్చినాక రావడం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత అలా పని చేసుకుంటూ పోతుంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ లా 45,000 జీతం తీసుకుంటున్నాడు, ప్లస్ ఇక్కడ వెస్టేజ్ లో 69,000 జీతం తీసుకుంటున్నాం. మనమేమో నో అని చెప్పేసి ఇక్కడే ఒక 20,000 30,000 తీసుకుంటున్నాం. సో మంచి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఆయన కూడా కోటప్పకొండకు తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో అట్లా ఇంకొక లీడర్ నర్సింగ్ సార్ కూడా రావడం, నర్సింగ్ సార్ ఎంబడి కూడా చాలా సార్లు ఎంబడి పడితే ఆయన కూడా 82 లక్ష చిల్లర 1,05,000 ఉన్నప్పుడు రావడం జరిగింది ఆయన కూడా. అదే విధంగా శ్రీశైలం రావడం జరిగింది. ఇలా ఈ టీంతో ఇక తయారు చేసుకుంటూ మెల్లగా కష్టపడుకుంటూ పోతుంటే సో చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాం సార్. సో నైట్ నేను రంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ లో డ్యూటీ చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని టైంలల్లా సో తొందరగా 6 గంటలకు అక్కడికి వెళ్ళి పంపిస్తే 7 గంటలకు పంపిస్తే కూడా ఆ 7 గంటలకు వెళ్ళి కూడా ఎక్కడ అంటే అప్పుడు శివసార్ టీము ఎక్కడ ఉండేదంటే బాగా చౌటుప్పల్ ఏరియాలో ఉంటుండే. ఆ చౌటుప్పల్ ఏరియాలో ఆ సరౌండింగ్లలో పోయి ఆ సాయంత్రం వెళ్ళి నేను మీటింగ్ చేసేది. ఓ రోజు 9 గంటలకు కూడా ఓ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసేది నైట్. ఎక్కడికి వెళ్ళి రంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ లకడి కప్పుల నుంచి బయలుదేరేసి మళ్ళీ అక్కడ చేసేది. మళ్ళీ మార్నింగ్ ఎలా చేసేది హోమ్ మీటింగ్స్ అంటే మళ్ళీ మార్నింగ్ 6 o'clock మా మేడంతో కొంచెం భోజనం తొందరగా రెడీ చేయించుకొని సో బాక్స్ కూడా పెట్టేసేసుకొని 6 o'clock ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళిపోయేది. 6 o'clock ఇంటికి వెళ్ళి అవుట్ అంతే వెళ్ళిపోయి సో అప్పుడు కూడా ఎక్కడ పని చేసేదంటే ఆ ఒలిగొండ నాగారము, తర్వాత రామన్నపేట, ఎస్ లింగోటము, తర్వాత కొయ్యలగూడెము, పెరుపాలపాడు, తర్వాత ఈ ఏరియాలలో బాగా చౌటుప్పాల ఈ ఏరియాలో బాగా ఫీల్ చేశారు. ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళేసేసేసి అక్కడ ఒక 2-3 హోమ్ మీటింగ్ చేసేసుకొని మళ్ళీ 9:30 వరకు 9:30కి లోపల బయలుదేరేది. 9 గంటలకు అట్లా బయలుదేరి మళ్ళా లక్కడి కప్పులకి 10:30 లోపల 10 గంటల 29 నిమిషాల లోపు ఆఫీసులో వచ్చేసి సైన్ చేయాలి. సైన్ చేయకపోతే ఆడ చుక్కు పడుతుంది. చుక్కు అంటే ఏంటంటే లేట్ కామర్ కాబట్టి లేట్. అట్లా ఒక 3 లేట్ వచ్చేసినాం అనుకోండి, సార్ నాకు వార్నింగ్ కానీ నెక్స్ట్ షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తా అని చెప్పాను కానీ ఇలా రోజు అయ్యేది. సో అట్లా ఫీల్డ్ చేసేది సార్, బాగా కష్టపడేది. అట్లా ఫీల్డ్ చేసాం. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఎక్కడ చౌటుప్పలు, ఎక్కడ ఒలిగొండ, ఎక్కడ నాగారము, రామన్నపేట, మళ్ళీ 10 గంటల 29 నిమిషాలు 10 గంటల 29 నిమిషాల వరకల్లా రంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ కి నేను అటెండ్ అయ్యేది. బండి మామూలుగా పోయేది ఇప్పుడు ఆ మాట చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు. నిజంగా బండి చిన్న బండి అయినా కూడా 90 పైన 90-100 స్పీడ్ కొట్టుకొని పోయేది. అంత ఓసారి అనిపించేది, కానీ అవకాశం అట్లా అనిపించేది. ఖచ్చితంగా ఇలా గెలవాలి అనేటువంటి తపనతో నాకు కష్టపడ్డాం. అలా కష్టపడుకుంటూ టీములు తయారు చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే సో ఇన్కమ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. అట్లా 30 వచ్చింది, 40 వచ్చింది, 50 వచ్చింది, 60 వచ్చింది, 70 వచ్చింది. సో 69,000 రాగానే ఒక నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా మనం పార్ట్ టైం చేయడం కరెక్ట్ కాదు. సో ఆల్రెడీ సైదుల్ సార్ టీం ని బాగా హ్యాండిల్ చేసి నడిపిస్తా ఉన్నాడు. ఇక్కడ సైడ్ టీంలలో చేయడానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో అదే కాకుండా సైడ్ టీంలలో కూడా సైదుల్ సార్ ఒకసారి 2 సార్లు కూడా నేను పంపించడం జరిగింది, 2-3 సార్లు కూడా పంపించడం జరిగింది నాకు వీలు కాకుండా ఉండడం వల్ల. సో అట్లా ఇక నేను కరెక్ట్ కాదు, సో ఫుల్ టైమ్ రావాల్సిందే, ఇక జాబ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని నిర్ణయం తీసుకొని ఇమీడియట్ గా జాబ్ లో నుంచి బయటకు రావడం జరిగింది. సో జాబ్ లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఒక్కటేసారి శక్తి రెట్టింపు అయిపోయింది. సో సైదుల్ సార్ ఒక సైడ్, నేను ఒక సైడ్ ఇట్లా సీరియస్ గా పని చేసుకుంటూ అక్కడ పాండ్ సార్ కూడా అంతే, అందరం స్థలా ఒక చేత్తోని బ్రహ్మాండంగా టీం ఇబ్రాహీంపట్నం ఈ రోజు ఏదైతే పెద్ద టీంలు అయిందో ఆ పెద్ద టీంలు కావడానికి ఈ రోజు నిజంగా ముఖ్య పాత్ర. ఎవరు ఏమన్నా ఎవరు ఎంతన్నా గురువు గారు ఒక కారణం కావచ్చు, అదే విధంగా పాండ్ సార్, సైదుల్ సార్, నేను అన్నది చెప్పవచ్చు. నిజంగా వీళ్ళు కరెక్ట్, వీళ్ళు ఇందులల్లో ఎవరన్నా కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నా కూడా ఈ స్థాయిలో ఈ టీం వచ్చేది కాదనిపిస్తుంది నాకు అప్పుడప్పుడు. సో ఈ రోజు బీబీ మేడం కూడా ఆమె యొక్క పాత్ర కూడా 100% ఉంది, మన వెంకటేష్ సార్ పాత్ర కూడా ఉంది, అది కూడా మనం కాదన్నటువంటి విషయం. ఇలా టీంలు బాగా తయారు చేసుకుంటూ పోతే ఇన్కమ్ వచ్చేసింది. ఆ ఇన్కమ్ 69,000 రాగానే జాబ్ మానేయడం జరిగింది. సో జాబ్ మానేసి సీరియస్ గా పనిచేస్తే ఆ ఇన్కమ్ తర్వాత నెలనే 82,000, 82,000 నుంచి డైరెక్ట్ 1,06,000, 1,06,000 నుంచి 1,11,000, 1,15,000, 1,15,000 నుంచి
అక్కడ మళ్ళీ ఒక 1 or 2 months అక్కడ ఆగేసేసి మళ్ళీ డైరెక్ట్ ఒకటేసారి కొట్టేసింది 1,80,000 కొట్టింది. 1,80,000 నుంచి 1,97,000 వచ్చినట్టుంది. 1,97,000 నుంచి 2,55,000. ఒక్కసారి వేరియేషన్ చూడండి ఒకసారి, ఎంత వేరియేషన్. 1,15,000 నుంచి 1,81. 7.5 సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీగా పనిచేస్తే జీతం 45,000. కానీ ఇక్కడ పార్ట్ టైమ్ గా 14 నెలల నుంచి పనిచేస్తే 69,000 వచ్చింది. పార్ట్ టైమ్ గా పనిచేస్తేనే 69,000 వచ్చినాయి. అదే ఫుల్ టైమ్ గా పనిచేస్తే ఎంత వస్తుంది అని ఆలోచన వచ్చి గవర్నమెంట్ జాబ్ వదిలేసి బెస్ట్ సీరియస్ గా పనిచేస్తే జస్ట్ 3 నెలలు తిరిగే లోపలనే 1,00,000 దాటి మళ్ళీ ఒక 3-4 నెలలు తిరిగే లోపలనే 1,81,000 వచ్చేసిందంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి అవకాశం యొక్క గొప్పతనం. మళ్ళీ 1,81,000, 1,97,000, 2,50,000, 61, 99, 3 లక్షలు. సో ఇట్లా 3 లక్షల నుంచి వచ్చేసేసింది. 4,06,000 నుంచి 4,51,000, 61, 5,09,000, 5,32,000, 5,32,000 నుంచి సో ఇట్లా ఎల్లుకుంటూ నా ఇన్కమ్ ఇప్పుడు యావరేజ్ ఇన్కమ్ 7.5 లక్షల పైన, 7.5 నుంచి 8 లక్షల మధ్య యావరేజ్ వస్తా ఉంది. హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ 9,76,000 రూపాయలు పర్ మంత్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు వెస్ట్ ద్వారా ఇప్పటికే నేను డ్రా చేసింది 2,45,00,000 పైన, దగ్గర 47 లక్షలు ఏమో డ్రా చేసినట్టుంది. 2,47,00,000 స్పాన్ ఆఫ్ 5 years. ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి, ఒక 5 ఏళ్లలో నియర్లీ 2.5 కోట్లు సంపాదించే అవకాశం బయట ఎక్కడన్నా ఉందా ఒకసారి ఆలోచించండి. 5 ఏళ్లలో మనం 1,00,000 రూపాయలకి వెళ్ళే అవకాశం ఉందా? నేను 7.5 సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ పనిచేసిన రాలేదు. 2 ఏళ్ళు చేస్తే 17 సంవత్సరాలకు 1,00,000 వచ్చే అవకాశం ఉంటే సో మొత్తం ఆ టైం పాస్ చేసింది, హెల్త్ సప్లిమెంట్ వాడుకుంటూ దీని మీద నెగిటివ్ ఉన్నది అన్ని కలిపితే కూడా ఒక 2 years కాదు సప్లిమెంట్లు అవన్నీ ఇట్లా వాడుకుంటున్నాడు. అంటే 2 సంవత్సరాలలో నా 1,00,000 రూపాయలు దాటింది వెస్టేజ్ లా. 2 సంవత్సరాలు 1,00,000, మళ్ళా 2 సంవత్సరాలు తిరిగే లోపలనే నాది 7.5 లక్షల పైన. ఒకసారి ఇది గమనించండి మీరు. 2 సంవత్సరాలు కష్టపడితే 1,00,000, ఇంకో 2 సంవత్సరాలు కష్టపడితే 7.5 లక్షలకు వెళ్ళిపోయింది. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఈ అవకాశం బయట ఎక్కడైనా ఉందా? అంటే ఈ పాయింట్ ద్వారా మీకు ఏం చెప్తా ఉన్నా అంటే, మొదట్లో మీకు ఇన్కమ్ రాకపోయినా మీకు 5 ఏళ్ళకి 1,00,000 వస్తలేదు బయట, కానీ ఇక్కడ 5 ఏళ్ళకి 1,00,000 వస్తుంది. నేను 2 ఏళ్ళలో 1,00,000 రూపాయలు తీసుకున్నాను చెప్తున్నా. 2 ఏళ్లలో కూడా కాదు, అంతకంటే తక్కువనే మీకు అందరికి తెలిసే విషయం. సో నేను హార్డ్లీ నేను ఏమవుతున్నా చెప్తున్నా అంటే 2 ఏళ్లలో 1,00,000 తీసుకున్నాం, మళ్ళీ 2 ఏళ్ళు తిరిగే వరకల్లా 7.5 లక్షలు. మీకు 2 ఏళ్ళ 1,00,000 వచ్చే అవకాశం ఉందా? 5 ఏళ్ళ 1,00,000 వచ్చే అవకాశం ఉందా? ఒకసారి ఆలోచించండి. మళ్ళా ఆ 2 ఏళ్ళ తర్వాత 7.5 లక్షలకు వచ్చే అవకాశం ఉందా మీది? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఒక్క 1,000 రూపాయలు పెరగట్లేదు సార్ జాబులలో. గవర్నమెంట్ జాబ్లో పెరగడానికి కూడా ఎన్ని కష్టాలు పడాలో మాకు తెలుసు. అథారిటీకి లెటర్ పెట్టుకోవాలి, ఆ లెటర్ మేము సైన్ చేయాలి, ఎవరైనా కావచ్చు. సైన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది సీనియర్ అసిస్టెంట్కి ఇవ్వాలి, సీనియర్ అసిస్టెంట్ దాని మీద చేయాలి. అది చేసి మళ్ళా ఇంక్రిమెంట్ ఒక్క 1,000 రూపాయలు పెరగడానికి ఎన్ని కష్టాలు. తర్వాత ఎస్టీఓ పోవాలి, ఎస్టీఓ నుంచి మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎన్నో ఉంటాయి. అదంతా ఒక్క 1,000 రూపాయల కోసం. కానీ ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ నెలనాడు జీతం రావాలంటే ఎంత కరెక్ట్గా ఉండాలో మీకు తెలియదు. ఇక్కడ కష్టపడ్డ కష్టము ఏ పైరోగం లేకుండా, ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా 10వ తరగతి రోజు అకౌంట్లోకి వస్తుంది అంటే ఎంత గొప్పదో వెస్టేజ్ అనేది. అది చెప్తే అర్థం కాదు. అది అన్ని కష్టాలు అనుభవించిన వాళ్ళకు, అన్ని తెలిసి వచ్చిన వాళ్ళకు, అన్ని చూసి వచ్చిన వాళ్ళకు దాని యొక్క విలువ అనేది అర్థమవుతుంది. ఈరోజు నాకు నిజంగా ఒక్క సంవత్సరానికి 1,000 రూపాయలు పెంచుకోవడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడేదంటే ఒకసారి ఆలోచించాడు. కానీ ఇక్కడ నెలకు 1,00,000 రూపాయలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెరిగిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి నాకు ఇందులో. నెలకు అంత బ్రహ్మాండంగా చేసినాం ఈ రోజు. నిజంగా ఆ స్థాయిలో చేసిన బిజినెస్. నిజంగా మా బిజినెస్ కి మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది ఏదైనా ఉంది అంటే, మాకు 2022-23 సంవత్సరాలు నిజంగా ఒక స్వర్ణయుగం లాగా నేను భావిస్తాను మా బిజినెస్. ఎందుకంటే చాలా అద్భుతం, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసాం ఆ టైంలో. నిజంగా ప్రతి ఒక్క లీడర్, వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క లీడర్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. అవకాశం చూడండి ఎంత గొప్పది. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేస్తే 2 ఏళ్ళు కష్టపడితే 1,00,000, ఇంకో 2 ఏళ్ళు తిరిగే లోపల 7.5 లక్షలు.
మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. అంటే నేనేమో ఏం చెప్పదలుచుకునే పాయింట్ నుంచి అంటే, మీకు స్టార్టింగ్ లో ఇన్కమ్ రాకపోయినా తర్వాతనైనా వెస్టేజ్ కవర్ చేస్తుంది. వెస్టేజ్ ఎందుకు కవర్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ క్రియేట్ అవుతుంది. మ్యాన్ పవర్ ఈజ్ మనీ పవర్. మీరు ఎక్కడ పని చేసినా మీరు ఒకరే. ఈ రోజు ఒకరే, రేపైనా ఒకరే, ఎన్నరికైనా ఒకరే. కానీ ఈ రోజు నువ్వు ఒక్కడివే. ఈ నెట్వర్క్ వచ్చేటప్పుడు నువ్వు ఒక్కడివే నలుగురు అవుతారు, నలుగురే 40 అవుతారు, 40 400 400 4000 4000 40,000 40,000 4,00,000 క్రియేట్ చేశారు అవకాశం. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ ఉన్నటువంటి పవర్ అలాంటిది. ఆ పవర్ ఉంది, మల్టిపుల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఆ ఇన్కమ్ అనేది సో మామూలు కాదు, యాడ్ అవ్వకుండా రాదు ఇన్కమ్, ఇక్కడ మల్టిపుల్ అవుతుంది ఈ రోజు. అలాంటి అవకాశం ఉంది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి కాన్సెప్ట్. సో నిజంగా అది అర్థం చేసుకొని ఈరోజు సీరియస్ గా పనిచేస్తే ఈ స్థాయిలో ఇన్కమ్ రావడం జరిగింది. నిజంగా చాలా హ్యాపీగా. 2.5 కోట్లు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి సార్. ఏం చేసి వస్తుంది సార్ ఒకసారి 2.5 కోట్లు 5 ఏళ్ళల్లా? 2.5 కోట్లతోని మామూలుగా ఎవరైనా, మామూలుగా నేనైనా ఎవరైనా అందులో 1 కోటి రూపాయలు ఇల్లు కట్టవచ్చు. ఒక 60-70 లక్షల కారు తీసుకోవచ్చు. పిల్లలు మంచిగా చదివించుకోవచ్చు. ఇంకేమైతుంది సార్? 5.5 ఏళ్ళల్లో ఒక లగ్జరీ ఇల్లు, ఒక లగ్జరీ కారు, లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం బయట ఎక్కడైనా ఉందా సార్? ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. 5 ఏళ్ళల్లో లగ్జరీ ఇల్లు, లగ్జరీ కారు, లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసే అవకాశం బయట ఎక్కడైనా ఉందా? మరి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. 20 ఏళ్ళ నుంచి పని చేస్తున్నారు కదా, 20 ఏళ్ళ నుంచి పని చేస్తున్నారు. 1 కోటి రూపాయలు ఇల్లు కట్టే అవకాశం ఉందా? కారు కొనే అవకాశం వస్తుందా? ఒక లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ అవకాశం ఉందా? చేయొచ్చు. నేను అంటే చేస్తలేమనేది అది సెకండరీ, కానీ చేసే అవకాశం ఉంది. ఆల్రెడీ ఉంది, ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉంది. అంత అవకాశం ఉంది అని చెప్తా ఉన్నాం 100%. ఒకసారి ఆలోచించండి, చాలా అద్భుతం. 20 ఏళ్లలో కూడా లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేయట్లేదు, కానీ వెస్టీజ్ లో జస్ట్ 5 ఏళ్లలో లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేయాల్సి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ. చాలా హ్యాపీ. ఒకసారి ఆలోచించండి, బయట ఇలాంటి అవకాశం ఎక్కడ ఉందా? ఎంతకన్నా కష్టపడుతున్నాం కదా, గవర్నమెంట్ జాబ్ లో కష్టపడుతున్నాం, ప్రైవేట్ జాబ్ లో కష్టపడుతున్నాం, ఒక రైతుగా కష్టపడుతున్నాం, ఒక లేబర్ గా కష్టపడుతున్నాం, ఎన్నో విధాలుగా కష్టపడుతున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఒకసారి ఆలోచించండి, అంత కష్టపడేది ఏం లేదు సార్. ఫ్యాన్ వేసుకుని నలుగురు ప్లాన్ చెప్పడమే. వింటే వాళ్ళ అదృష్టం, వినకపోతే మన అదృష్టం. అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోవాలి. నిజంగా వెస్టీజ్ లో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ కానీ, ఫ్యూచర్ కానీ అర్థమైతే, దీని యొక్క ఉన్నటువంటి లీగాలిటీ ఇవన్నీ కూడా అర్థమైతే ఎవరు కూడా ఆగరు సార్. ఇవన్నీ అర్థం కాక, మైండ్ సెట్ మారక ఈరోజు వెస్టీజ్ యొక్క గొప్పతనం మనకు అర్థమవుతుంది. ఎంత గొప్పది సార్ అంటే, సో ఈరోజు 7.5 లక్షలు 8 లక్షల పైన వస్తుంది. ఇదే 8 లక్షలు మనం కష్టపడ్డ కష్టము తర్వాతి తరాలకి వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే నిజంగా ఒకసారి ఊహించండి సార్. నువ్వు కష్టపడ్డప్పుడు ఎవరికైనా వస్తుంది, వాస్తవమే. మీకు శాతనైనప్పుడు కూడా వస్తుంది, వాస్తవమే. మీరు ఉన్నప్పుడు కూడా వస్తుంది, వాస్తవమే. మరి ఉండనప్పుడు, శాత కానప్పుడు, చేయనప్పుడు, ఎవరి టైం ఎక్కడ ఏ క్షణంలో ఎలా తెలియదు కదా. మనకు కావాల్సింది, మన మీద ఎవరైతే ఆధారపడ్డారో వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంది కదా సార్? 4 రోజులు బాధపడ్డా 5వ రోజు నుంచి కావాల్సింది డబ్బే. ఆ డబ్బు అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి. మన మీద ఎవరైతే ఆధారపడ్డారో ఆ డబ్బు వాళ్ళకి వస్తుంది. మనం లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సో జనరేషన్ ఇన్కమ్. ఒక జనరేషన్ కాదు సార్, 3 జనరేషన్. నేను, నా భార్య, నా కొడుకు. మనం కష్టపడ్డ కష్టము 3 తరాలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖు రోజు నేనే సెల్ఫ్ తప్పిదం కావచ్చు, లేకపోతే ఎవరో కొంచెం డిస్టర్బ్ చేయవచ్చు, నేనే బైక్ మీద కింద పడ్డాను. లిగ్మెంట్ ఇష్యూ చాలా సివియర్ ఇష్యూ అది. ఇప్పుడు కూడా చాలా సివియర్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఎక్కువ నడవడానికి ఇష్టపడను, ఎక్కడ ఎగరడానికి, వాకింగ్ చేయడానికి నాతో అవ్వదు. ఇక రన్నింగ్, డాన్సింగ్ అలాంటివి ఏం లేదు. చాలా జాగ్రత్తగా కాళ్ళు కాపాడుకుంటూ పని చేసుకుంటా ఉన్నాను. సో అలాంటిది ఫిబ్రవరిలో నేను పని చేయలేదు, మార్చిలో పని చేయలేదు, ఏప్రిల్లో పని చేయలేదు. అట్లా ఫిబ్రవరిలో పని చేయకపోయినా నా ఇన్కమ్ 6,35,000. ఏప్రిల్లో పని చేయకపోయినా, మార్చిలో పని చేయకపోయినా కూడా నా ఇన్కమ్ 7,44,000. మరి ఏప్రిల్లో 6,50,000, మార్చిలో 6,35,000, ఫిబ్రవరిలో 6,35,000, మార్చిలో 7,44,000, ఏప్రిల్లో 6,50,000.
ఈ 3 నెలల దగ్గరలో 21 లక్షలు సార్. 3 నెలలు పని చేయకపోయినా 21 లక్షలు సంపాదించే అవకాశం బయట ఎక్కడ ఉంది ఒకసారి ఆలోచన. మనం కష్టపడి మనకున్నటువంటి టీం అది. గొప్పతనం అదంతా. అలాంటి అవకాశం. పాసివ్ ఇన్‌కమ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాసివ్ ఇన్‌కమ్. జనరేషన్ ప్లాన్. ఎంత అద్భుతమైనటువంటిది సార్. ఒక్కసారి మీకు ఈ రోజు అర్థమైతది వెస్టీజ్ గురించి. రానున్న రోజులు చాలా అద్భుతంగా అర్థమైతది మీకందరికి. ఎవరైతే నేనిక్కడ ఏదో అనుకోవద్దు మీరంతా. రానున్న రోజులు చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి ఇబ్బందులు రాబోతా ఉన్నాయి సార్. ఒకటి హెల్త్ ఇష్యూస్ పరంగా, రెండోది ఇన్‌కమ్ పరమైనటువంటివి. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం? ఇప్పుడున్నటువంటి తినే తిండి కెమికల్, పండించే పంటంతా కెమికల్, తాగే నీరు, పీల్చే గాలి పొల్యూటెడ్. ఏది అనర్హం కానట్టుగా ప్రతిదీ కెమికల్ అయిపోయింది. ప్రతిదీ కల్తీ అయిపోయింది. ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం. ఎక్కడుంది ఆరోగ్యం? ఈరోజు మన హాస్పిటల్ ఖర్చులకు సరిపో, మనం సంపాదించే సంపద హాస్పిటల్ ఖర్చులకు సరిపో. ఈ ప్రొడక్ట్లు వాడుకుంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి హాస్పిటల్. ఫ్యూచర్ లో మీరు హాస్పిటల్ మెట్లెక్క కూడా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. హాస్పిటల్ మెట్లెక్క కూడా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఎలాంటి ఆరోగ్యం ఉందనేది. ఇంత అద్భుతం. డబ్బు లేదు బయట. ఇక్కడ ఆరోగ్యం ఉండి, ఆదాయం ఉండి, తర్వాత 3 జనరేషన్ వరకు సెక్యూరిటీ ఉంది. ఒకసారి ఆలోచించండి. మరి జాబ్ల విషయానికి వచ్చేస్తే రానున్న రోజులల్లా మీకు తెలుసు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా మోత మోగుతా ఉంది. ప్రతిరోజు ఇక్కడ జాబులు తీసేశారు. అందులో నుంచి ఆ పెద్ద కంపెనీలో నుంచి జాబ్ తీశారు, ఇందులో నుంచి తీశారు. ఎందుకు? ఏమనంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నారు. ఇంకో పాయింట్ ఏమంటున్నారంటే లే ఆఫ్ అంటున్నారు. లే ఆఫ్ అంటే పెద్ద ఇన్కమ్ ఉన్నోళ్ళని తీసేసి అదే ఇన్కమ్ తోనే ఒక నలుగురిని పెట్టుకోవడం, లే ఆఫ్. ఇంకోటి రెండోది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా రోబో బాగా పనిచేస్తుంది. మనిషి లాగా దానికి రెస్ట్ అవసరం లేదు, సెలవులు అవసరం లేదు. దానికి ఏది అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒక ఛార్జింగ్, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసి దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కిచ్చేసేస్తే, దానికి ఛార్జింగ్ పెట్టేసేస్తే అది 24 గంటలు కూడా పనిచేసే అవకాశం ఉంది. మరి మనం 24 గంటలు పనిచేస్తామా? గంట సేపు పనిచేసి రెస్ట్ కావాలంటాం. మరి గంట సేపు పనిచేసే నువ్వు రెస్ట్ కావాలంటావా? 24 గంటలు పనిచేసే రోబో కావాలా అని ఆలోచిస్తే ఏ కంపెనీ అయినా 100% రోబో కావాలంటారు. రానున్న రోజులలో ఆ రోబోలో యుగం కాబోతా ఉంది. మరి అప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏంది? 2030 నాటికి జాబుల పరిస్థితి ఒక 100 ఉద్యోగాలలో 66 ఉద్యోగాలు రోబోస్ తీసుకోబోతున్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా అవి చేయబోతున్నాయని ఆల్రెడీ చెప్తా ఉన్నారు. సర్వేస్ కూడా చూస్తా ఉన్నాం, వింటా ఉన్నాం. అంటే 2030కి ఇంకో 33% జాబులు ఉన్నాయండి. మరి అది ఎవరు చేస్తారో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. పని చేసినా పని చేయకపోయినా పొట్ట అనేది మన అందరికి ఉంది కాబట్టి, మరి ఆ పొట్ట నిండడానికి ఎలాంటి పని చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఒకసారి ఆలోచించండి. రానున్న రోజుల్లో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి రోజులు ఉన్నాయి సార్. కానీ ఈ ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ అవుతుంది. చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ. ఈ రోజు మీకు ఇది అర్థం కాకపోయినా 2029 కావచ్చు, 30 కావచ్చు, 31 కావచ్చు, చాలా అర్థమవుతుంది. వెస్టేజ్ లో ఉన్నోళ్ళు అసలు ఊహించినటువంటి లైఫ్ లీడ్ చేయబోతా ఉన్నారు 2029, 30 నాటికి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి లైఫ్ ఊహించబోతా ఉన్నారు. అసలు నిజంగా ఎంత పాపం చేసుకున్నాం మేము జాయిన్ కాకపోవడం అనేది కూడా ఆలోచించినటువంటి రోజులు రాబోతా ఉన్నాయి. అది 2029, 30 ఆల్రెడీ ఇప్పటికే అది కూడా క్రియేట్ చేసాం చాలా మందికి దగ్గర. నిజంగా ఈ స్థాయిలో అనుకోలేదు, ఇలా ఉంటుందని అనుకోలేదు అంటా ఉన్నారు ఇప్పుడే. నేను అనేది ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు నేను ఆ స్థాయి గురించి నేను 2029, 30 తర్వాతనే మాట్లాడుతున్నాను నేను ఇదంతా. అరే మేము ఇంత అద్భుతమైన లైఫ్ లీడ్ చేస్తారా మీరు? ఇంత సెక్యూరిటీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారా మీరు అని ఎంత బాధపడే రోజులు వస్తున్నాయి అనేది అది నేను ఇప్పుడు చెప్పను. 2030 తర్వాత మీరే చూస్తారు. చాలా మంది ఎవరైతే నెగ్లిజెన్స్ గా చూస్తున్నారో, ఎవరైతే సీరియస్ గా పని చేస్తలేరో, ఎవరైతే టీములు తయారు చేయకుండా బద్ధకాన్ని పట్టుకొని ఎంతసేపు సుఖాలకు సంతోషాలకు టైం ఇచ్చుకుంటూ టీములు తయారు చేసుకున్న వాళ్ళకు చాలా కనువిప్పు కలుగుతుంది. ఒకటే సార్, అందరు చెప్తూనే ఉంటారు, ఇప్పుడు కష్టపడ్డాడు రేపు సుఖపడతాడు. ఈ రోజు నువ్వు సుఖపడితే రేపు కష్టపడతావు. ఇప్పుడు కష్టపడు, టీములు తయారు చేసుకో. టీములు తయారు చేస్తా సార్. ఇప్పుడు నువ్వు సుఖపడ్డావు అనుకో, రేపు టీములు రావు. ఇప్పటికే మనం పోయి ఎక్కడెక్కడో టీములు తయారు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంటికి పక్కల ఉన్నప్పుడు టీములు తయారు చేయకపోతుంది.
ఇప్పుడు దూరం పోయి తయారు చేయమంటే అయ్యో కదా సార్. సో ఇప్పుడు కష్టపడండి సార్, రేపు ఫ్యూచర్ లో సుఖపడతారు. ఎందుకంటే టీం వస్తుంది, ఇప్పుడు టీం వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉంది. సో చాలా హ్యాపీ ఈ రోజు ఇప్పటికైతే ఈ డబ్బు డ్రా చేయడం అనేది చాలా హ్యాపీ. నిజంగా నా ఫ్రెండ్స్ గా, నా రిలేషన్స్ గా ఈ రోజు ఎవరు కూడా ఈ స్థాయిలో ఈ డబ్బు సంపాదించట్లేదు. సో నిజంగా ఒక ప్రౌడ్ అనిపిస్తూ ఉంటది. నిజంగా ఇంత డబ్బు సంపాదించే వ్యక్తినా అనిపించినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంటుంది నిజంగా. ఈ రోజు 2.5 కోట్లతోనే సో ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కున్నా, కారు కొనుక్కున్నా, పిల్లల్ని ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చదివిస్తా ఉన్నా. సో ఒక మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి లైఫ్ లీడ్ చేస్తా ఉన్నా. చాలా హ్యాపీ సార్. సో డబ్బుతోనైతే ప్రాబ్లం లేదు ఈ రోజు, ఆరోగ్యంతోనే ప్రాబ్లం లేదు. నిజంగా ఆరోగ్యం అంటే ఎంత అద్భుతం సార్. నిజంగా ఒకసారి ఆలోచించండి సార్, ఫ్యూచర్ లో నాకు హార్ట్ అటాక్ రాదు, నాకు గుండెపోటు రాదు, అంటే కావాల్సుకొని ఇంకేదైనా చేస్తే వస్తుండొచ్చు. కానీ ఈ ప్రోడక్ట్లు ముఖ్యంగా హెల్త్ సప్లిమెంట్లు వాడుకుంటే ఫ్యూచర్ లా మీరు హాస్పిటల్ మెట్లెక్క అవసరం రాదు. అది హార్ట్ అటాక్ కావచ్చు, బీపీ కావచ్చు, గుండెపోటు కావచ్చు, షుగర్ కావచ్చు, క్యాన్సర్ కావచ్చు, పెరాలసిస్ కావచ్చు, నీ పెయిన్స్ కావచ్చు, సైట్ కావచ్చు, సైనస్ ప్రాబ్లం కావచ్చు. నువ్వు ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందని భయపడుతున్నావు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఏవి రాకుండా వెస్టీజ్ లో ఉన్నటువంటి సప్లిమెంట్లు మిమ్మల్ని 100% కాపాడుతాయి. అంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి. సో వెస్టీజ్ లో 2 టైప్స్ సప్లిమెంట్ ఉంటుంది సార్. సో ఒకటి డిటాక్సిఫికేషన్ ఉంటుంది, రెండోది న్యూట్రియంట్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం తినే తిండి ద్వారా బాడీకి సో ఎన్నో విష పదార్థాలు లోపలికి వెళ్తుంది, దాన్ని డిటాక్సిఫికేషన్ లో భాగంగా బయటకు పంపిస్తూ ఉంటాం. రెండో ప్రోడక్ట్ వచ్చేసేసి మనకి బాడీకి అయితే సప్లిమెంట్ కావాలో, ఏదైతే న్యూట్రియంట్ కావాలో అది అందిస్తా ఉన్నాం. సో ఈ రెండు ఇవ్వడం వల్ల ఫ్యూచర్ లా మనకి ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ రాకుండా, హాస్పిటల్కి వెళ్లకుండా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. చాలా అద్భుతం సార్, ఆ పాయింట్ చాలా అద్భుతం. ఎన్ని కోట్లున్నా ఆరోగ్యం మించింది ఏం కాదు. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నది అది కాదు. సో అలాంటి ఆరోగ్యం ఉండి, అలాంటి లైఫ్, అలాంటి ఆదాయం ఉండి, ఎంత ఆదాయం అంటే చాలా ఎక్సలెంట్ ఆదాయం ఉండి, అదే ఆరోగ్యం, అదే ఆదాయము తర్వాత జనరేషన్ కు ఉండి, ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేయండి సార్, ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అసలు. పేదోనికి కారు ఉండి, ఇల్లు ఉండి, ఫారిన్ ట్రిప్ ఉండి, సమాజానికి మన వల్ల హెల్ప్ చేసే అవకాశం ఉండి, సో దేశ సేవ, రాష్ట్ర సేవ చేసే అవకాశం ఎందుకు చేస్తలేం సార్? దేశ సేవ కూడా ఎందుకు చేస్తలేం? మేము చేస్తున్నాం, మేము ఎందుకు చేస్తలేం? దేశంలో ఎంతో మంది నిరుద్యోగులకు ఇస్తలేం ఈ అవకాశం, 100% ఇస్తున్నాం. ఎంతో మంది మా ఫ్రెండ్స్, రిలేషన్, నేబర్స్, కొలీగ్స్ ఎంతో మందికి ఇస్తా ఉన్నాం ఈ అవకాశం. ఒకసారి ఆలోచించండి సార్, ఇంకేం సేవ చేయగలుగుతాడు ఒక మామూలుగా ఒక మనిషి? ఏం చేయగలుగుతాడు? మేము ఆరోగ్యం ఇస్తున్నాం, ఆదాయం ఇస్తున్నాం, కార్ ఇస్తున్నాం, ఇల్లు ఇస్తున్నాం, ఫారిన్ ట్రిప్ ఇస్తా ఉన్నాం, దేశాన్ని కూడా ఎకనామికల్ కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తా ఉన్నాం. అది జిఎస్టీ కావచ్చు, ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూపంలో కావచ్చు, దేశ సేవ, సమాజ సేవ, రాష్ట్ర సేవ ఇన్ని చేస్తా ఉన్నాం. ఇంకేంది? ఒక వెస్టిజియన్ గా ఎంతో మందికి హెల్త్ ఇచ్చి ఒక డాక్టర్ గా ఫీల్ అవుతాను, ఒక అగ్రికల్చర్ కి ప్రొడక్ట్ ఇచ్చి ఒక అగ్రికల్చరిస్ట్ గా మేము కూడా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాం. సో ఇంకా ఏంది? ఒక బ్యూటీషియన్ కి ప్రోడక్ట్లు ఇచ్చి బ్యూటీషియన్ గా మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాం. ఇంకేం మేము చేయనటువంటి క్యారెక్టర్ ఏముంది? అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంది వెస్టిజ్ లా. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కాన్సెప్ట్. నిజం, ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆరోగ్యం ఉండి, ఆదాయం ఉండి, అదే ఆరోగ్యం, ఆదాయం తర్వాత జనరేషన్ కూడా ఇంకొక ఆలోచన లేకుండా సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం బయట ఎక్కడ ఉంది సార్? గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అంటున్నాం, ఏమి ఉద్యోగం సార్? జీతం వస్తుంది, తప్పు పట్టట్లే నేను, జీతం వస్తుంది. జీవితాలు ఏం సార్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయా సార్? ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి, ఎవరు జీవితం అద్భుతంగా ఉంది ఈరోజు చూద్దాం. నీతి నిజాయితీ అది కూడా లేదు మీకు తెలుసు, కానీ ఇక్కడ ఒక్కసారి ఆలోచించండి సార్. 5 ఏళ్ళలో కోటీశ్వరుడు అవుతున్నావు, 5 ఏళ్ళ వెస్టేజ్ లా. నువ్వు కరెక్ట్ గా వెస్టేజ్ నా ప్రాణం పెట్టి క్లారిటీతో నువ్వు పని చేసి కరెక్ట్ టీంని తయారు చేసుకొని ఫాలోఅప్ చేసి టీం వర్క్ చేసుకుంటే మాత్రం 5 ఏళ్ళలో నువ్వు కోటీశ్వర్ కావచ్చు, కరెక్ట్ గా పని చేస్తే. నీ దగ్గర డ్రీమ్ ఉంది అంటే 100%. కానీ బయట నీకు ఎంత డ్రీమ్ ఉన్నా ఎవరైనా వాళ్ళ డ్రీమ్ కోసం మిమ్మల్ని పని చేయించుకుంటారు తప్ప మీ డ్రీమ్ ఏం ఫుల్ఫిల్ కాదు. ఇక్కడ మీ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఇద్దరం కలిసి సార్ ఒక అప్ లైన్ డౌన్ లైన్ బాండింగ్ అనేతోని కలిసి పని చేస్తే ఎంత అద్భుతాలు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఆలోచండి. ఎంత మంది జీవితాలు మార్చొచ్చు ఒకసారి ఆలోచించండి. గురువు గారు చెప్తారు, వెలిగే దీపమే వెలిగిస్తుందని. 100% సార్, మీరు వెలిగితే ఎన్ని దీపాలు వెలిగించవచ్చు ఒకసారి ఆలోచించండి. అవకాశం యొక్క గొప్పతనం సార్. ఇలాంటి అవకాశం మన దగ్గర ఉంది, ఇలాంటి అవకాశంతో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. నిజంగా చాలా హ్యాపీ సార్. డబ్బు, ఆరోగ్యం, ఆదాయం చాలా. సో ఈ అవకాశం మీకు కూడా ఉంది, కానీ జనాలకు తెలియదు సార్. దీనికి ఉన్నటువంటిది ఏం తెలియదు. గత నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అనేది
వల్ల జనాలలో కొంచెం నెగటివ్, చాలా నెగటివ్, కొంచెం కాదు, చాలా నెగటివ్ ఉంది. తట్టుకోవాలి కదా. నీకు 5 ఏళ్ళ నేను కోటీశ్వర్ తయారు చేస్తుంది వెస్టీజ్. 5 ఏళ్ళ కోటీశ్వర్, నీకు లగ్జరీ ఇల్లు, లగ్జరీ కార్, నేను సెలబ్రిటీని తయారు చేస్తుంది. సో అలాంటిది సార్ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. సో 1 సెకండ్ లీడర్స్, ఒక నిమిషం. సార్ లెఫ్ట్ అయ్యిండు, టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు మేబీ. మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాడు, రీజాయిన్ అవుతారు. కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయండి లీడర్స్. శ్రీనివాస్ సార్ ఒక్కసారి మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సార్, జాయిన్ అయితే మళ్ళీ. సో ఒక్క నిమిషం లీడర్స్. సార్ కొద్దిగా టెక్నికల్ ఇష్యూ తోటి మేబీ సిగ్నల్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు, లెఫ్ట్ అయ్యిండు, మళ్ళీ రీజాయిన్ అవుతారు. సో 1 minute. భాస్కర్ జీ, గుడ్ మార్నింగ్. అన్న గుడ్ మార్నింగ్. రైట్, సారీ, కొంచెం ఫోన్ ఏదో బాగా హీట్ అయిపోయి అసలు ఎగ్జిట్ యాప్ అని వచ్చేసేసింది. అసలు సహకరిస్తలేదు మొబైల్ కూడా. ఓకే అన్న. థ్యాంక్ యూ, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ. రైట్స్ ఏదైనా ఉంటే సో మళ్ళీ నేను అప్డేట్ చేస్తాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ లీడర్స్. సో నేను చెప్పాల్సినటువంటి విషయం, వెస్టీజ్ అనేది చాలా గొప్పది సార్. నిజంగా మనం గొప్ప వాళ్ళు కాకపోయినా పర్లేదు, కానీ వెస్టీజ్ చాలా గొప్పది. నిజంగా ఎంతో మంది జీవితాలు మార్చింది సార్. లక్షల మంది జీవితాలని, కోట్ల మంది ఆరోగ్యాలను కాపాడింది వెస్టీజ్. ఈ రోజు ఇలాంటి ఎంతో మంది, నాదేంది కాదు సార్, నిజంగా లక్షల మంది జీవితాల్లో డబ్బులు ఇప్పించి కోట్ల మంది ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వడం ఆశమాశగా. అలాంటి అవకాశం మీకు కూడా ఉంది, కానీ జనాలకు ఎవరికి కూడా దీని గురించి తెలియదు. సో గత నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ల వల్ల నెగిటివ్ ఉంటుంది తప్ప, సో దీని వల్ల నెగిటివ్ కాదు. సో జనాలకు తెలియదు దీని గురించి. తెలుసుకున్న వ్యక్తిగా మీరు నిలబడాలి. ఒక 1 year 2 years కమిట్మెంట్ తోని ఏం వచ్చినా ఏం రాకపోయినా, ఎవరు ఏమన్నా, ఎవరు ఎంత కిందికి లాగినా మనం నిలబడాలి. మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ బిజినెస్. మనం తెలుసుకుంటే మనం ఈ బిజినెస్ లో ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. మనకు అర్థమైతే, మన మైండ్ సెట్ మారితే మనం ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. ఒక్కసారి ఆలోచించండి సార్, అవకాశం ఎంత గొప్పది అనేది. ఇలాంటి అవకాశం బయట ఎక్కడ ఉంది? ఏ జాబ్ లో ఉంది? ఏ బిజినెస్ లో ఉంది? ఏ వ్యవసాయంలో, ఏ కూలి పనిలో ఉంది? అన్ని ఉన్నాయి. ఇందులో లేనిది ఏముంది సార్? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. లేనిది ఏముంది వెస్టేజ్ లా? అన్ని ఉన్నాయి. ఇన్ని ఉన్న దగ్గర ఒక్క నెగిటివ్ ఉండొద్దా సార్? ఒక్క నెగిటివ్. ఇన్ని ఉన్న దగ్గర ఒక్క నెగిటివ్ ఉండొద్దా? ఆ ఒక్క నెగిటివ్ జనాలు వినరు అంతే. అది కూడా వినుంటే నువ్వు అసలు తడబట్టేసుకొని పని చేస్తాడు విను. అదొక్కటే కదా జనాలు వినరు, అదొక్కటే కదా. అదొక్కటి నువ్వు తట్టుకోగలిగితే అన్ని నీ సొంతం. కారు, ఇల్లు, ఫారిన్ ట్రిప్, సెలబ్రిటీ అన్ని నీవి సొంతం. ఇక్కడ
ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎన్ని ఉన్న దగ్గర ఒక నెగిటివ్ ఉంటుంది సార్. సో అర్థం చేసుకోండి. మీకు తెలుసు ఎన్నో దగ్గర ఏదో దగ్గర ఒక లిటికేషన్ ఉంటది అని అంటాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా జనాలు నెగిటివ్ మాట్లాడతారు అంతే. తెలియక మాట్లాడతారు. తెలుసుకున్న వ్యక్తి మీరు నిలబడండి. సో అవకాశం చాలా గొప్పది. ఒకసారి మీరు చూడండి, వెస్ట్ హిస్టరీ గమనించండి. గంజి లేనోళ్ళు ఈ రోజు బెంచ్లో తిరుగుతాను. నిజం. గంజి లేనోళ్ళు బెంచ్లో తిరుగుతారు. అడ్రస్ లేని వాళ్ళకి ఆడి కార్లు ఇచ్చింది. ఏ రేంజ్ లేనోళ్ళకి రేంజ్ రోవర్ ఇచ్చింది. ఎక్కడ ఉంది సార్ పేదోన్ని ధనవంతుని చేసే అవకాశం ఎక్కడున్నారు సార్ బయట? ఒకసారి లెక్క మీద చెప్పండి సార్. ఇక్కడ వెస్టీలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ధనవంతులు అవుతా ఉన్నారు ఈ రోజు. టీం తయారు చేసుకొని ఒక 2-3 సంవత్సరాలు, ఒక 5 ఏళ్ళు ఇక్కడ నిలబడ్డోళ్ళు కోటీశ్వర్ అవుతా ఉన్నారు ఇక్కడ వెస్టీజ్ లో. హిస్టరీ చూడండి ఒకసారి. వీడియోస్ ఉన్నాయి, లక్షల వీడియోస్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్ లో, లక్షల ప్రొడక్ట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, ప్లాన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, హెల్త్ కేర్ రిజల్ట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడండి. మేము ఎంత లీగాలిటీ ఉంది సార్ వెస్టీజ్ కి ఈ రోజు. ఒకసారి ఆలోచించండి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంత బాగా పనిచేస్తున్న లీగాలిటీ మీద ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎంత సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాయి. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఈ సపోర్ట్ పెరుగుతుంది, ఇంకా లీగాలిటీ పెడుతుంది, చట్టబద్ధత పెరుగుతుంది మనకు. ఆల్రెడీ సో మనకి ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా తీసుకొస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ చూస్తూనే ఉన్నాం మనం. ఎన్నో దాంట్లో నెట్వర్క్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మనము క్వశ్చన్ పేపర్లు కూడా చూస్తా ఉన్నాం నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ గురించి. పిహెచ్డీలు చేసిన వాళ్ళు కూడా మనకు ముందుకు వస్తా ఉన్నారు. ఒకసారి ఆలోచించండి. రానున్న రోజులలో చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ అవబోతుంది, చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ. డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ కాబోతుంది. ఎలా చెప్పగలుగుతాను? ఒక్కసారి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ డేటా తీయండి, మీకు అర్థమవుతుంది. అమెరికా పాపులేషన్ వచ్చేసి జస్ట్ 32 కోట్లు. ఎంత సార్? దాదాపు 2,12,000 కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేస్తుంది. అది జపాన్ చూడండి, జర్మనీ చూడండి, చైనా చూడండి, ఇవన్నీ చూడండి. సో ఒక్కసారి చూడండి ఆ డేటా. ఎంత చిన్న దేశాలు ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేస్తా ఉంది. కానీ మన దగ్గర పెద్ద దేశమైనా కూడా చాలా చిన్న టర్న్ ఓవర్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే గత నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్స్, చైన్ సిస్టమ్స్, మనీ పూలింగ్స్, డబ్బులు కట్టించేటటువంటి ఇవన్నీ చేయడం వల్ల సో ఒక రైట్ ఇండస్ట్రీ ఈరోజు ఇబ్బంది పాలవుతుంది. సో రానున్న రోజులలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి వెస్టీజ్ 100% ముందు ఉంటుంది. అది మీరు కూడా చూస్తారు. చాలా అద్భుతం సార్. వెస్టీజ్ అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటాడు ఫ్యూచర్ లో. నేను చెప్తున్నా కదా, 2030 చూడండి ఎలా ఉంటారు వెస్టీజియన్స్ అంటే. ఎందుకు మేము జాయిన్ కాలేదా, ఎందుకు మేము తప్పు చేసినాం, వాళ్ళని తిట్టుకునే రోజులు రాబోతే మీరు నన్ను అడగండి, నేను చెప్తున్నాను. 2030 ఒక లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు సార్ వెస్టీజియన్. చాలా లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ సార్. సో మీకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం చాలా పెద్దది సార్. మీ ఆలోచనలు చిన్నవి, అవకాశం ఆకాశం లాంటిది. మన ఆలోచనలు అడుగులో ఉండి చూస్తున్నాం ఈ అవకాశాన్ని. అడుగులో ఉండి ఆకాశం లాంటి అవకాశం చూస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళి అర్థమవుతుంది. ఒకసారి రండి, తెలుసుకోండి. మీకు సోషల్ మీడియా ఉంది, డైరెక్ట్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి, వర్చువల్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. మీకు తెలుసుకోండి, లీగాలిటీ తెలుసుకోండి, దీని ఫ్యూచర్ తెలుసుకోండి, దీని యొక్క హెల్త్ తెలుసుకోండి, దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్లాన్ తెలుసుకోండి. మీవన్నీ కూడా ఏది తెలుసుకోకుండా మాట్లాడి మీరు ఆగమై జనాలు ఆగంగా. చాలా మంది ఇప్పటివరకు చేసింది అదే. మీకు క్లారిటీ లేక మీరు ఆగమై ఎంతో మంది ఆగమైపోయారు. అవకాశం చాలా గొప్పది సార్. అమెరికా పాపులేషన్ వచ్చి నేను ఎలాగ చెప్పాను, 32 కోట్ల దగ్గర 2,12,000 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ జరుగుతుంది. అదే భారతదేశంలో 150 కోట్లు ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో అదే పర్సంటేజ్ ప్రకారం చూస్తే 10,50,000 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. 100% జరగాల్సినటువంటి అవసరం. 10,50,000 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ జరగాల్సినటువంటి భారతదేశంలో ఈ రోజు జస్ట్ 22,150 కోట్లు జరగడానికి కారణం ఈ ఇండస్ట్రీ మీద క్లారిటీ లేక, జనాలు నెగిటివ్ మాట్లాడడం వల్ల. ఇది రైట్ సార్, ఇది రీసెంట్ డేటా. పాత డేటా మనకు చెప్పడం జరుగుతా ఉంది. ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ యుఎస్ఏ 34 కోట్ల దగ్గర 1,25,000 కోట్లు. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం చూసుకున్న కూడా అయిపోతుంది కదా సార్, ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేయొచ్చు. చైనా, జపాన్, సౌత్ ఆఫ్రికా ఉంటుంది, అదే జర్మనీ, మెక్సికో, ఫ్రాన్స్, మలేషియా, ఇండియా చూడండి ఒకసారి 146, ఇప్పుడు 150 కోట్లు 100%. ఎందుకంటే తెలియదు వాళ్ళకి, ఏం తెలియదు. దీని మీద క్లారిటీ లేక ఈరోజు ఏ స్థాయిలో ఉన్నామో ఆ స్థాయిలో ఉన్నాం. ఒకసారి అవకాశం ఒకసారి చూడండి ఎంత గొప్పదో. నిజంగా అవకాశం ఆకాశంలో ఉంది సార్. నిజంగా మనకు తెలిస్తలేదు, కానీ మనకు తెలియక 20 ఏళ్ళు కష్టపడి 20,000 జీతం చేయడమే అదే పెద్దది అనుకుంటా ఉన్నాం. ఈరోజు జాబ్ అనేది అవుట్డేటెడ్ సార్, ఓల్డ్ ఐడియా. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అది ఒక జాబ్ తోని ఆ లగ్జరీ లైఫ్, ఒక మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే 100% కాదు.
ఈ రోజు డబ్బులు సంపాదించేటోళ్ళంతా కూడా, డబ్బులు ఉన్నోళ్ళంతా కూడా ఒక్క పని ద్వారా డబ్బులు సంపాదించలే. ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. ఒక్క పని ద్వారా డబ్బు సంపాదించలే. ఈ రోజు బాగా డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళు, డబ్బులు సంపాదించేటోళ్ళు ఒక్క పని ద్వారా చేయట్లేదు. మీరు మాత్రం 20 ఏళ్ళు 25 ఏళ్ళు చదువుకొని ఒక్క పని చేయాలంటారు. ఒక్క పని, అది ఒక జాబ్ అనేటువంటి పని, ఒక వ్యవసాయం అనే ఒక పని, ఒక కూలి అనే పని, ఒక్క పని ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్ళరు డబ్బు సంపాదించగలుగుతాం. ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి, అర్థం చేసుకోండి. మిమ్మల్ని కూడా పార్ట్ టైం మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. మీరేం మీ జాబ్లు ఏం మానేమని అడగట్లే, మాతో పాటు ఒక చెయ్యమని చెప్తా ఉన్నాం. అవకాశం యొక్క గొప్పతనం. సో అర్థం చేసుకోండి సార్. సో ప్లాన్ చూస్తే ఒకసారి వెస్టిజ్ ఒక డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్ళి సృష్టించబడుతుంది అంటే, ఒక సెలబ్రిటీకి ఇచ్చే డబ్బు మనకి ఇస్తుంది సార్. నిజంగా మనం సెలబ్రిటీ సార్ బిఫోర్ వెస్టిజ్? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఒక సెలబ్రిటీకి ఇచ్చే డబ్బు మనకి ఇస్తుంది ఈరోజు. ఒక ధనవంతులు తినే డబ్బు మనం తింటున్నాం. ఎంత గొప్పది సార్ నిజంగా. వెస్టిజ్ ఎంత గొప్పది, ఎంత గొప్ప డబ్బు మనకు సెలబ్రిటీ తినే డబ్బు మనకి ఇస్తుంది. ధనవంతులు తినే డబ్బు మనం తింటుంది. వాడినోళ్ళు తినే డబ్బు మనం తింటున్నాం. బాలి సార్ మనం యాడ్సప్ చేయాల్సింది 100%. ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన. నిజంగా గొప్పోడు అని చెప్పొచ్చు. ఒక సెలబ్రిటీలకు ఎందుకు ఇవ్వాలి, ధనవంతులకు ఎందుకు ఇవ్వాలి, వాడనోళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలని ఆలోచన వచ్చి ఈరోజు సో వాళ్ళకి ఇచ్చే డబ్బు మనకిచ్చి పేదోన్ని ధనవంతుని చేసి పేదోన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్న కంపెనీ వెస్టీజ్ కంపెనీ. వాటా ఇస్తున్న కంపెనీ సార్. వితౌట్ క్వాలిఫికేషన్ తో వాటా ఇచ్చే కంపెనీ. సార్ జీతం ఇస్తలేరు ఈరోజు. ఒక 20 ఏళ్ళ జీతానికి నీ సర్టిఫికేట్లు ఏంది, నీ చదువు ఏంది, నీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంది, నీ దగ్గర స్కిల్ ఏముంది, నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి జాబ్ అని ఇంటర్వ్యూ పెట్టి అడుగుతున్నారు ఈరోజు. 1 year 2 years లో ₹1,00,000 సంపాదించే దగ్గర ఏ ఇంటర్వ్యూ లేదు ఇక్కడ, ఏది అడగట్లేదు ఇక్కడ. నీకు 1,00,000 ఇప్పిస్తాను, నీ అప్లై నీ ఎంబడి పడుతున్నాడు, నీకు అర్థమైతలేదు వెస్టిజ్ యొక్క గొప్పతనం. ఈరోజు నేను ఎవరు సెలబ్రేట్ చేసేటోళ్ళు లేరు ఇక్కడ. బయట ఎక్కడ కూడా మిమ్మల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తా, ధనవంతుని చేస్తా, నీ కార్ ఇప్పిస్తా, ఇల్లు ఇప్పిస్తా, ఫారెన్ ఇప్పిస్తా అనేటోడు ఎవరు లేడు ఇక్కడ. ఉన్నారు ఇక్కడ. అది నీ అప్లైన్. 100% రెస్పెక్ట్ యువర్ అప్లైన్. నిజంగా నీ అప్లైన్ భగవంతుడు సృష్టించంగా ఇలా మెంటర్ పెట్టడం అనేది అవకాశం యొక్క గొప్పతనం. ఈరోజు అతను పట్టుకోండి అంతే. ఒక క్లారిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని పట్టుకోండి, 100% ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. గొప్ప సార్ వెస్టేజ్. సో అలాంటి డబ్బు ఈరోజు నిజంగా ఒక సెలబ్రిటీకి ఇచ్చే డబ్బు మనకి ఇస్తుంది సార్. ఈరోజు డబ్బులు సెలబ్రిటీలు 4 పనులు చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు సార్. వాడిన ప్రోడక్ట్ మనతో వాడిపిస్తున్నారు. వాడిన ప్రోడక్ట్ గురించి ప్రమోట్ చేయడానికి, మంచి ఆరోగ్యం వచ్చేదాని గురించి ప్రమోట్ చేయడానికి, ఒక వ్యవసాయంలో మంచి దిగుబడి వచ్చేదానికి ప్రమోట్ చేయడానికి ఇబ్బంది ఏముంది సార్? సెలబ్రిటీ చేసే పని మనకు వచ్చింది హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఒక ధనవంతుడు చేసే పని మనకు వచ్చింది హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఎందుకంత ఫీల్ అవుతారు? నేను సబ్బు గురించి చెప్పాలని 20,000 ఇస్తే చెప్తారు సార్ మీరు. చాలా మంది ఇక్కడ 20,000 ఇస్తే చెప్తారు. కానీ 20,000 ఇచ్చి మిమ్మల్ని జీతగాలను తయారు చేసినటువంటి ఆలోచన కంపెనీకి లేదు. వాటా ఇచ్చి వాటాదారులను తయారు చేయాలన్న ఆలోచనతో వచ్చింది కంపెనీ ఈరోజు వెస్టీజ్ కంపెనీ. సో మీకు కూడా ఈ అవకాశం ఉంది. చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ సార్. మీరు ఊహించుకున్నటువంటి చిన్న ఇండస్ట్రీ కాదు, మీరు అనుకున్నటువంటి చిన్న ఇండస్ట్రీ కాదు, చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ. రానున్న రోజులలో మీకు ఇంకా అర్థమవుతుంది. ఈ రోజు ఎవరైతే చిన్న చూపు చూస్తా ఉన్నారో, సీరియస్ గా పనిచేస్తలేరు, వాళ్ళకు రానున్న రోజుల కనువిప్పు జ్ఞానోదయం అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఇండస్ట్రీ. అలాంటి ఇండస్ట్రీలో ఉండడం సో నువ్వు ఇంకా తెలుసుకున్నటువంటి నిద్రలో ఉంటే ఎవరు నష్టపోరు, అది నువ్వు తప్ప. సో మీకు కూడా అవకాశం ఉంది. ఒక సెలబ్రేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒక మంచి 10 మందికి మంచి చేసి మీరు మంచి సంపాదించే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి సార్. ఒక కడిగిన మొత్తంలాగా తయారు చేస్తుంది సార్ వెస్టేజ్. నేను ఈరోజు ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా నిజంగా అన్ని విధంగా ఒక మైండ్ సెట్ కూడా ఇస్తుంది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి మైండ్ సెట్ వెస్టేజ్. ఇన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇన్ని మార్చేటటువంటి అవకాశం ఎక్కడ ఉంది సార్? ఏ ఇండస్ట్రీకి ఉంది, ఏ వర్క్ ఉంది? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇన్ని ఉన్నాయి. ఒకసారి రండి సార్, మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం, మనం బాగుపడదాం, ఎంతో మందిని బాగుపరుచుదాం, ఎంతో మందిని వెస్టిజియన్ గా తీర్చిదిద్ది వాళ్ళ జీవితాలు కూడా చాలా అద్భుతంగా మార్చాలని, అది మీ ద్వారా, మీ ఒక్కరే అనుకుంటున్నాను నేను. మీ ఒక్కరు మీరే. ఈరోజు వెస్టీజ్ లో బాలి సార్ ఒక్కరే ఈరోజు ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తయారు చేస్తాడు. ఈరోజు సుబేసెడ్ సార్ ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తయారు చేస్తారు. ఎంఎస్ఎస్ సార్ ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తయారు చేస్తారు. ఆ ఒక్కరు మీరు ఎందుకు కాకూడదు? ఆ ఒక్కరు మీరే 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 100% మీరే. మీరు ఒక్కరు మారితే వందల వేల లక్షల జీవితాలు మారుతాయి. మరి మారాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ
ఈ అవకాశం యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకొని ఒక 1 year 2 years కమిట్మెంట్ తో నిలబడి అప్లై అని చెప్పినట్టుగా విని ఈ బిజినెస్ నేర్చుకొని ప్రతిరోజు పనిచేస్తే మీరు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. నిజంగా చాలా లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు సార్. రానున్న రోజుల్లో లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. అలాంటి అవకాశం మీకు అందరికి ఉంది. సో మీరు మరింత తెలుసుకొని మీరు సక్సెస్ఫుల్ కావాలని, మీ ఇంటికి మీరు ఒక మంచి హెల్ప్ఫుల్ పర్సన్ కావాలి. సో మీరు గెలిస్తే మీ ఇల్లు గెలుస్తుంది. మీరు గెలిస్తే చాలా మంది గెలుస్తారు సార్. ఇక్కడ ఒక్కరే గెలుస్తుండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ గెలిస్తే ఎంతో మంది గెలుస్తారు. మీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి మీకు అందరు కూడా నా టీం సభ్యులందరికీ, నా టీమ్మేట్స్ అందరు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. సో మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. ఇంకా రానున్న రోజుల్లో చాలా అద్భుతాలు క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఎంతో మంది పేదలని ఈ అవకాశంలో తీసుకొచ్చి వాళ్ళు కూడా మంచి డబ్బు, ఆరోగ్యం, ఆదాయం అన్ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో అది మీరు ఒక్కరే సీరియస్ గా పట్టుకోండి సార్. సీరియస్ గా నేర్చుకోండి బిజినెస్ ని. కమిట్మెంట్ తో రండి. ఒక 1 year 2 years కమిట్మెంట్ తో రండి. అవకాశం చాలా పెద్దది, చిన్నది కాదు, చాలా పెద్ద అవకాశం. సో అంత పెద్ద అవకాశం తగ్గట్టుగా మనం ఉండాలి. సో అవకాశం తగ్గట్టుగా మనం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవకాశం మనకు అర్థమవుతుంది, మన దాంట్లో ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సో మనం అందరం సక్సెస్ఫుల్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.